Doctor, our charge need to charge. Yes, our charge need to charge. Okay. Is my voice clear, Nasar sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So shall we start? Yes. Okay. So first of all, let us go for anthem, I guess. Yes, sir, please. Sir, sound आया? Did you get the sound? आपका साउंड आ रहा है सर. आके रुक गया. हाँ नहीं, वो मैंने टेस्ट किया. वो आ गया था सर. वहाँ आ गया. एक मिनट. ये अभी आ जाना चाहिए. अभी स्क्रीन पे आ गया क्या सर? स्क्रीन पे आ गया. साउंड भी आ गया? आ गया, आ गया. हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है. हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है. चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है. आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज. आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज. मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज. हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं. हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है. कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है. चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है. आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज. आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज. मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज. ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा. न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा. हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है. अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है. चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है. आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज. आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज. मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज. Everybody! मेरा चार्ज
NutriCharge. Mera charge, NutriCharge. Ranjit sir, can you hear me? Yes, sir. I'm Please, not sir. getting the I'm not getting the voice. ये गाना पूरा मैं सुन नहीं पा रहा था. मेरा आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहा सर. Okay. that's No, okay, no. sir. Okay, right. Okay. Thank you. कपूर जी, please. Let's carry on. इसका साउंड नहीं आया क्या? नहीं सर, हम सब No, लोग सुन रहे हैं, सर. मुझे नहीं आया. कुछ इशू हुआ होगा सर के एंड पे. अभी मेरा आवाज आ रहा है नासिर सर? बढ़िया आ रहा है सर. बढ़िया. चालू करें सर? Please, sir. Okay. जरूर. So without wasting a moment, and now how many of us are there? We are around 77 people linked. So first thing I have to say is, if you want to benefit from a program, commit yourself. So what you should do is, suppose today we are attending a session on NutriCharge S5. Immediately, if you are really committed, immediately get 2 or 3 boxes invoiced on your pin. That's the best way. So once you have got that invoiced, then you are committed to listen to this program, that ab isko bechna kaise, how to sell it. So that is always the first thing to do. Now, let me show you behind my back. You see how much commitment. One of the person, I made a pin in my office. He has made a shelf behind my back. Say at least he has sold 20 packs, DOI packs of NutriCharge product this month. And right now he has ordered 1 glycine product and 1 NutriCharge BJ. So that is commitment. Once you have a commitment, only then you get the results, right? And he is using my chamber as his shelf. No issue, because I am always there to promote NutriCharge and I am backing him up. So good. And he's a very simple person. He's a graphic designer and he's now promoting NutriCharge. And the moment he attends my program, the first thing he does is, sir, please ye 2 baksa mera invoice kara dijiye. So I asked him, Baba, have you ever sold it? No, sir, I will listen to you. And because I have taken the boxes, so I will listen to you carefully. So that is his way. So, and remember one thing, yesterday somebody said that we will do a meeting with 2,000 participants. So Ranjit sir, I'm not impressed with numbers. Yes, sir. 78 committed participants are far better than 7,800 casual participants. Wow. So in my view, you don't need numbers, you need more of determination. So this one boy, young boy, is just 30-year-old, and his determination is driving NutriCharge in my office. My office is always having ready stock available. Whenever you want, come to Indore, please be my guest, and he will make sure you don't get a cup of tea, you will get a cup of, you can understand, NutriCharge product shake. Yes. Anyway, and so innovative. He went downstairs and there is a tea shop wala. Right? Why I'm taking this discussion to begin with is because we don't act. And we listen a lot, we clap a lot, we don't act. So he went and talked to the tea stall wala boy. He's a friend with him. Said, why are you not selling a protein shake, strawberry shake? He didn't say protein shake. What would you like to sell? Strawberry shake. The person asked, how will I sell? It will be very expensive. He said, you can sell it in 40 rupees per glass. Now, you know how he worked out? 48 rupees is 1 session, right? DP. I'm talking DP. 48 rupees is the revised price. DP, 1 session. So he said, you mix half session in 1 glass. Take 120 ml milk, and they calculated that they get 28 rupees for half liter. So they will make 4 glasses out of that, right? So around, you can say 125 ml milk is good in a glass. 125 ml. Half session that. So 7 rupee milk, 28 rupee NutriCharge product, and they calculated 1 or 2 rupees more expenses. He said, okay, we'll sell it at 45. So in 45 rupees, and this boy is a designer. He told him, that boy, that I'll make a banner for you. You just get it printed. I'll make it free of cost design for you. And that boy said, I cannot buy a DOI pack. This is just a poor tea stall owner. Now this boy tells him, okay, I'll buy the DOI pack. If you get a customer, you come and take the sachet from me. So 0 investment. He said, only you need one thing is shaker. You keep a shaker with you and you start. And they have both talked. I don't know when they will start, but he has ordered and product is lying around. So what I'm trying to tell you is that action is what defines the winners and not numbers. Numbers are nothing. Jilj.
There are 130 crore Indians. How many of them are successful? So those who are, we need one Neeraj Chopra is better than a contingent of players who are not determined. So one Neeraj Chopra gets you a gold and a contingent may not get you a gold. So numbers are, I'm not impressed by numbers. I'm impressed by determination. And you have good team, Ranjit sir. You have Mr. NASAR Ali who's committed. You have Mr. long-standing leader, Mr. Kamaraj with you. And you have all very nice guys. You see, if I am given a chance, where would I like to spend my holiday? The answer would be Bangalore, answer would be Hyderabad, where either Nasar sir is there, whether either Ranjit sir is there. So I am sure I am in my family. And that kind of warmth I get from your team. So I'm very sure this team can do great, but first commit yourself. So whenever there is a session, before attending the session, be ready. Whatever product is being discussed, immediately get 5 boxes invoiced for in your name, and then you will listen very carefully. Ab isko bechna kaise ka hai? Nasar sir, would you like to translate? Yes, Sure, sir, please. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please. Sure. நண்பர்களே, இப்ப நம்மளோட செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போறோம். இதுக்கு நம்ம காஃப், கோல்டு, ஃப்ளூ, இன்ஃபுளுன்சா, காய்ச்சல், இது மாதிரி ஏராளமான பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு காரணமான இம்யூன் சிஸ்டம், எதிர்ப்பு சக்தி சிதைதல் காரணங்கிறத நம்ம பார்க்க தெரியும். ஆனா அதுக்கு முன்னால நான் ஒரு தகவல் சொல்லி ஆகணும். இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கணும், ஒரு தகவல் சொல்லி ஆகணும். இப்போ 77 பேர் இருக்கிறோம். இப்போ ரஞ்சித் சார், ஏற்கனவே ரஞ்சித் சார் சொன்னது போல ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னாரு, நாளைக்கு உங்களோட கூட்டத்துல 2000 பேர் இருப்பாங்க. அவர் 2000 பேர் இருக்குன்னு அவர் சொன்னாரே, அதுல நான் இம்ப்ரெஸ் ஆகவே இல்லை. ஏன்னா 2000 பேர் எனக்கு முக்கியம் இல்லை, 2000 பேர் பொழுது போறதுக்காக வர்றவங்க முக்கியம் இல்லை. எனக்கு கமிட்டட், ஆர்வம் உள்ள, இதை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த 70 பேர் தான் எனக்கு முக்கியம். ஏன்னா நமக்கு தேவை ஏராளமான பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க இந்தியால. ஆனா ஒரு நீரஜ் சோப்ரா தான் நமக்கு தங்க கொண்டு வந்தது. அப்ப அது போல ஆள் தான் தேவை. அதனால எனக்கு என்னன்னா, இப்ப என்னோட ரேக்ல பின்னால பாத்தீங்க, இதுல பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன் ஷேக் ஃபுல்லா அடிக்க வச்சிருக்கு. நான் அதை ப்ரொமோட் பண்ணல, நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஆனா அந்த புரோட்டீன் ஷேக் வச்சிருக்கிறவர் என்னோட ஆபீஸ்ல உள்ள ஸ்டாஃப், அவரு கிராஃபிக் டிசைனர், அந்த இளைஞர் 30 வயது இளைஞர். அவரோட கமிட்மெண்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அதனால என்னோட ரேக்க பூரா அவருக்கு நான் பயன்படுத்த கொடுத்துருக்கிறேன். ஏன்னா அந்த இளைஞருக்கு ஆர்வம் இருக்கு. நான் எப்பெல்லாம் ஒரு செஷன் எடுக்க போறேன், எப்பெல்லாம் ஒரு ப்ராடக்ட் பத்தி பேச போறேன்னு சொன்னா, அதுல ஒரு 5 பாக்ஸ் முதல்ல பில் பண்ணி வாங்கிடுறாரு. பிகாஸ் ஹி வாண்ட் டு பி கமிட்டட். அவர் இதுல கமிட்டட். என்னோட எஜுகேஷன் அவர் ஃபுல்லா புரிய போகுது. புரிஞ்ச உடனே அவர் களத்துல இறங்கணும். இல்லைன்னா கதை கேட்டு கை தட்டுறதுனால எனக்கு ஒரு பெருமை இல்லை, அவங்களுக்கு கை தட்டுறவங்களுக்கு எந்த நன்மையும் கிடையாது. இந்த விஷயத்தை உணர்வதற்கு கமிட்மெண்ட் தேவை. கமிட்மெண்ட் டு தி எக்ஸலன்ஸ், அர்ப்பணிப்பு. நாம் வெல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கணும். அப்ப அந்த எண்ணம் இருக்கும்போது நான் ஒரு எந்த ப்ராடக்ட் கிளைசம் பத்தி பேச போறோம்னா 3 கிளைசம் வாங்கிறாரு அவர் பில் பண்ணி. இது மாதிரி தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஏன்னா இதுல எனக்கு விஷய ஞானம் கிடைக்க போகுது, இதை நான் கொண்டு போய் இதுல வெற்றி அடைய போறங்கிற எண்ணம் தான் நமக்கு தேவையே ஒழிய சும்மா கூட்டத்துல கை தட்டுவது முக்கியம் அல்ல. முதல் செய்தி. அந்த இளைஞர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு சின்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் நடந்தது. அவர் என்ன செஞ்சாரு, எல்லாருக்கும் இதை ரெஃபர் பண்ணி இது ஆரோக்கியமா இருக்குன்னு கொடுக்கறது போக, நம்ம எங்க ஆபீஸ் கீழே ஒரு டீ கடை இருக்கு. அந்த டீ கடை சாதாரண சின்ன டீ கடை. அங்க டீ தான் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க, காஃபி தான் போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு நாள் அங்க போய் கேட்கிறாரு, ஏப்பா நீ ஒரு ஸ்ட்ராபெரி ஷேக் கொடுக்கலாமே மக்களுக்கு எல்லாம், நல்ல குவாலிட்டி ஹெல்த்தி ஃபுட் ஆச்சு, அதை நீ கொடுக்கலாமேன்னு அவர் சொல்றாரு. என்ன ரேட்டுன்னு கேட்டா பார்த்து, ஐயோ அந்த காஸ்ட்லி எனக்கு கொடுக்க முடியாதுங்கிறாரு. ஏன்னா நம்மளோட டிபி ரேட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரியோட ஒரு சாஷியை பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 56 ரூபா வரும். அதுல என்ன செய்யறாரு, அது ஒன்னு 2ஆ போட சொல்றாரு. அப்ப 2 ஸ்ட்ராபெரி ஷேக்கு ஒரு சாஷியை பயன்படுத்தப்படுது. அடுத்து 1 லிட்டர் பால் வாங்குறாங்க, நல்ல பால். நல்ல பாலை 4 கிளாஸ்ல பகிர்ந்துக்க முடியும். அப்ப பாலை 28 ரூபா பாலா இருந்தாலும் 4ஆல வகுக்கப்படுது. 57 ரூபா நம்ம சாஷே 2ஆ வகுக்கப்படுது. எல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா அது 31 ரூபாய் கிட்ட வருது ஒரு கிளாஸ். அப்ப 45 ரூபாய்க்கு அவர் சேல் பண்றாரு. அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வருது, இது இவ்வளவு காசுல இருக்கு, நான் 700 ரூபாய் கொடுத்து நான் ஒரு பாக்கெட்டே வாங்க முடியாதே அப்படின்னு அந்த தேநீர் கடைக்காரர் சொல்றாரு. அப்ப கவலைப்படாத, நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், உனக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் கேளு, ஆபீஸ் மேலதானே கேளு, நான் 2 ஷேஷாவே உனக்கு தரேன் சொல்றாரு. இப்ப அங்க சிறப்பா போகுது. அப்ப கூட ஒரு செய்யறாரு, என்ன செய்யறாரு, நீ இதை வைக்கிறதுக்கு மக்களுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணணும். சாதாரண ஸ்ட்ராபெரி இல்ல, இது வேர்ல்டு பெஸ்ட், கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அவார்டு வாங்கினது. இதெல்லாம் மக்களுக்கு நீ சொல்ல முடியாது. அப்போ ஐ வில் கீப் a banner in front of your shop அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல ஒரு பேனர் பண்ணி கொடுக்குறாரு. இதோட குட்னஸ், வாட் இஸ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் பத்தி சொல்வதற்காக. அப்போ இவ்வளவு சொல்லி அவர் வைக்கும் போது, அவருக்கு அந்த துணிவு கொடுக்கும் போது, வித்தவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், 0 இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அந்த ஷாப் கீப்பர் மக்களுக்கு இந்த நல்ல பொருளை கொண்டு சேர்க்கிறார். இப்படி நம்மளாம் சிந்திக்கல, ஏன்னா அந்த இளைஞருக்கு அந்த சிந்தனை வந்தது. ஸோ ஒரு விஷயத்திலே ஆர்வம் இருக்கணும், கமிட்மெண்ட் இருந்தா தான் சிந்தனை தானாக வரும். சொல்வதை மட்டும்தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு தத்துவம் நமக்கு கிடைச்சிட்டா அது நம்மளோட சிந்தனை, நம்மளோட திறமைக்கு தக்கன அது பயன்படுத்தப்படும். இது ஒரு அப்பதான் நிகழ்வுல ஏன் சொல்ல வரேன்னா, எனக்கு இந்த 77 பேர் இருக்கிறது வருத்தம் இல்லை. இந்த 77 பேர் கமிட்டட் பர்சனலா இருக்கிறது எனக்கு பெருமையா இருக்கு. அதனால எல்லோருமே இந்த செஷனை எல்லாம் முழுமையா கேளுங்க.
நீங்க வந்தது, நீங்கள் அறிவு பெற்று நீங்கள் இதை பற்றி விஷய ஞானத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மக்களிடம் கொண்டு இதை சேர்ப்பதற்கான மிகப்பெரிய சேவையை செய்வதன் மூலமாக மாபெரும் வருமானத்தை பெறுவதற்கு நீ வந்திருக்கீங்கிறது தான் உண்மை. எஸ் சார், தேங்க்ஸ் a lot. So that is not, he has corrected me. They are not selling for 45, it is 40 rupee a glass, because 24 rupees is half a sachet and 7 rupees milk. So 31 cost, 40 rupees selling price, 1 rupee for sugar or something, and 8 rupees net margin. So now if you come in my building, except besides tea and coffee, you will get offer to drink a strawberry shake or a cocoa shake. And you know something, that tea stall boy got so motivated. He said, why don't we sell Kesar Pista shake? I said, Baba, you first start with a 40 rupee shake and then you think. See, action gives you success. Now I am presuming that 89 people in this meeting have got 3 boxes of NutriCharge S5 invoiced in their name today. I'm presuming, Ranjit ji. If it happens, that would be great. And now I will tell you how to sell it. See, first of all, this is a season of cough, cold, and influenza. We are entering into monsoon season, which would be followed by cold season. So even whether there is COVID or not, there is cough, cold, and influenza, and you have a product which can help us avoid those problems, right? So if you want to stay disease-free in winters, then you should consider NutriCharge S5, because if you get infected, the minimum is that you would not be able to visit your office for 2-3 days. So if you have a very busy schedule, if you are a very successful person, if you are a very busy worker, officer, this is worth it to avoid cough, cold, influenza in this season, right? Now, who should you target? Especially people who smoke. They should be your target. Whom should I talk about? And look, NutriCharge S5 is something which I strongly believe always there in my drawer. Along with one more product, I've always talked, always there in my drawer. Can you see? This is NutriCharge DHA. I'll tell you some more about it. And smokers, particularly smokers, because their lungs are weak. So whom should you sell? I'm giving you hints. Keep noting points. Now, there are 3 kinds of persons who should be targeted for NutriCharge S5 other than number 1, diabetics. Number 1, diabetics. Why? Because their immunity is always less. Always less. And remember, COVID has not gone away. Kerala is still producing number of new cases every day. And Kerala is part of our country. People are coming and visiting and going and coming. So any state can once again have the second wave rebirth or third wave of COVID. So diabetics should be very careful this year, because the COVID is not gone. It has only subsided. It is already showing its strength in southern states. So diabetics, people with high blood pressure. For example, Ranjitji, I had high blood pressure. I've been taking NutriCharge S5 daily for last almost 1.5 years. And it has brought down my blood pressure also to near normal. It is not normal, but near normal. And remember, I have been a blood pressure patient for last 20 years. Now, for last 3 months, I am not taking any medicine other than NutriCharge S5, DHA, and doing a little bit of pranayama. That's it, and no medicine. So this is an additional advantage we found, that black seed also reduces blood pressure. So you should target people with diabetes, target people with blood pressure, and those who have any kind of heart disease, their immunity is always down. And asthma, note down please, asthma people, you must target NutriCharge S5. So I will repeat, number 1 person whom you should detail NutriCharge S5, smokers. Number 2, diabetics. Number 3, asthma. Number 4, blood pressure or heart patients. So please talk about this product to these guys. Now, coming to viral infection. Now, being very tiny, these viruses, they attack our immunity. Now in India, I'll keep on giving you hints of selling other products also. We are talking about immunity. We found Indians, despite taking a lot of, herbal extracts, lot of decoctions, somebody took Tulsi, somebody took Neem, somebody took Giloy, somebody took all the 3, and people were trying their level best to avoid COVID, but yet you can see we are having a lot of cases. India was the country with the largest population of COVID patients in the world, second largest after America.
we were the second largest, worst affected countries, and we produced many patients, and a lot of people lost their lives or eyes or lungs or their health to COVID. Now, one thing can save us, and that thing, if you remember that word, the session today is of immunity. Take the photograph of this slide. I am showing you the soldier of immunity. This is the soldier of immunity, the white blood cell. The soldier of immunity, the white blood cell. And you can already see two types here. Are all white blood cells the same? No. Like all policemen are not the same. So somebody is a sepoy, somebody is a constable, somebody is a munshi, somebody is a sahib, somebody is a ASI, somebody is a SP. Even in white blood cells, we have this hierarchy. So we have some white blood cells which are phagocytes or lymphocytes, and some are killer cells. But these cells are going to decide if somebody gets infected with COVID, whether that person is going to remain alive, healthy, recover fast, or die. If you have less immunity, of course, you are not going to be, you will be suffering more, and maybe your life might also be under threat. Another thing, if these cells get very angry, white blood cells, even then there is a problem, because in some people, we know there was a term used, Ranjit sir, cytokine storm. Please note down. Cytokine storm. What is this cytokine storm? When the white blood cells get extremely angry, they release a lot of chemicals to kill those viruses. But unfortunately, those chemicals also damage our lungs, also damage our kidneys. So there are two things. Number one, we should have strong immunity, good number of white blood cells. Number two, the white blood cells should not get extremely angry. Now, black seed, how does it help? On this slide, I've never explained this in the past. This is the first time I'm explaining. I'm presuming all these 92 people who are listening will get invoicing of 3 boxes of NutriCharge S5 today. So I'm giving you extra details. So black seed and Tulsi improve immunity. They increase the number of white blood cells. Number one. At the same time, black seed keeps these white cells under control. It does not let them get very angry. So you will not get cytokine storm if you are taking sufficient amount of black seed extract daily. I'm not saying NutriCharge, I'm not saying RCM, I'm saying black seed. Right? But does RCM have black seed? Yes. Does NutriCharge has a black seed product? Yes. Yes. Is it pure? Yes. Does it contain sufficient black seed oil? Yes. So claim is for black seed, and you are offering a very good product of black seed. So I find it very convenient to swallow this small capsule in the morning. Now, where I have the time really to get 200 mg extract or 200 mg oil of black seed every day morning. We don't have time even to drink our cup of tea or coffee. So that is why now this slide explains to you why black seed. Another thing. Now, viruses are very small, very tiny particles. So if you are not careful, not wearing your mask, if someone else is not wearing their mask and he or she is infected, you can get infected. What happens after that? See, these virus cells, they enter our body. NASAR sir, when you feel there is sufficient material to translate, stop me. Otherwise, I will continue. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So when these small virus cells enter our body, now see this photo. Now you will have to explain it to a person. Why should he take NutriCharge S5? Because number one, virus cells should not enter my body. So black seed and zinc, they prevent entry of viruses in our body. Because even if you accidentally come close to a virus infected person, black seed and zinc try to prevent entry of virus in our body. This is a very important point I'm telling you. So from where I get black seed? From NutriCharge S5. From where I get zinc? Of course, NutriCharge men contains zinc. How about women? Of course, NutriCharge women contains zinc. So are there scientific evidences for black seed and zinc able to prevent entry of virus in our body? Yes. Will I be showing that evidence today? Yes.
So this single point can help you sell these 3 boxes, which I am suggesting that you get invoice being your name today. Ranjit ji, aapko, if you want to check whether people are really serious, you can very easily check whether they were really attentive in the program. So you'll get number 100%. of invoices of 3 boxes, and I'll give you 300 points to sell those 3 boxes. Don't worry, they will be sold. Thank you. Right? Yes, doctor. Yes. Let me pass through. Okay. Please rewind the previous slide. Yes. I'm going back. Yes, sir. Yeah. Thank Over you. to Nasar, sir. Thank you. இப்போ நம்ம பொதுவா நம்ம பார்க்க போறது S5ங்கிற ப்ராடக்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த S5ங்கிற ப்ராடக்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போற தகவல்கள், ஏன்னா மிகச்சிறந்த ப்ராடக்ட், உலகத்துல எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட் பத்தி பேச போறோம். இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம சொல்ல போறது தகவல்கள் உங்களுக்கு இது பல எண்ணிக்கையில விற்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமையை தரக்கூடியது. அதனால இப்ப 92 பேர் இங்க கலந்து இருக்கிறீங்க. இந்த 92 பேரும் இந்த பயிற்சியை சிறப்பாக பெற்று இதில் வெற்றி பெறுபவர்களா இருந்தால், இன்றைக்கே இந்த கூட்டம் முடிஞ்சோன்னா ஆளுக்கு 3 பாக்ஸ் இதுல நீங்க ஒரு பில் பண்ணி வாங்கி ஆகணும். அது வாங்கும்போது அது எப்படி விற்க போறீங்கிற உத்வேகம் எல்லாம் உங்க செஷன்லயே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா நோய்களுக்குமான ஒரு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியே இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் தான். இப்ப நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற பேண்டமிக்னு சொல்லக்கூடிய கோவிட் கிருமி உள்ள வருது, அது ஒரு வைரஸ். இதுக்கு முன்பு ஏராளமான வைரஸ்கள் இருக்கு. நாளைக்கு புதிய வைரஸ்களும் தோன்றலாம், அதுவும் நம்மை தாக்கலாம். இது எல்லாம் நடக்கத்தான் செய்யும். இயற்கையோட நியதியில எல்லாமே நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும். ஆனா இதுல நம்ம தற்காத்துக் கொள்வதற்கு என்ன தேவை இருக்கு? நாம் நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தி அரணை கட்டமைத்து வலுவாக கட்டமைத்து வைப்பதுதான் சரியான விஷயம். நம்மளது உணவு சரியா இருக்கணும், ஊட்டம் சரியா இருக்கணும். அதனால நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கட்டமைப்பு வலுவா இருக்கணும். இந்த வலுவான கட்டமைப்பு இல்லாத காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்றோங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம முன்னோர்கள் ஆரோக்கியமான உணவு, சரியான இது இம்யூன் சிஸ்டத்தை மெயின்டைன் பண்ண காலத்திலேயே பாதிக்கப்பட்டாங்க. இப்ப எல்லாருமே பலவீனமான சூழல்ல இருக்கிறோம். எல்லோருக்குமே ஊட்டங்கள் கிடையாது, எதிர்ப்பு சக்தி கிடையாது. சின்ன ஒரு மழை பெஞ்சாலோ, சின்ன ஒரு கிளைமேட் மாற்றாலோ, ஜலதோஷமோ, காய்ச்சலோ, உடல் வலியோ ஏதோ ஒன்று வந்து நம்ம சோர்வு நிலைக்கு தான் தள்ளப்படுறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோர்வு நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம். இப்பேற்பட்ட சூழல் நம்ம இருக்கும்போது எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது மிக முக்கியமான தேவை நமக்கு வருது. காரணம் பாருங்க, ஒரு சின்ன காய்ச்சலோ, ஒரு காய்ச்சலோ, ஒரு சளியோ, உடல் வலியோ வந்தா குறைஞ்சது நமக்கு என்ன, 3 நாள் 4 நாள் ஆபீஸுக்கு லீவ் போட சொல்ல வருது. ஆபீஸுக்கு லீவ் போடுறது என்பது வருமான இழப்புங்கிறத கடந்து நம்ம உடல் பாதிக்கப்படுது, பலவீனப்படுதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். நெக்ஸ்ட் ஒன் முக்கியமான விஷயமாகுது. அதனால இந்த பொருள்களை நம்ம மக்களுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியிருக்கு. எல்லா மக்களுக்கும் இது தேவையா இருக்கு. ஏன்னா அனைவருக்குமே எதிர்ப்பு சக்தி கட்டமைப்பு பலவீனமா இருக்கு. எல்லோருமே தன்னை வளப்படுத்தணுங்கிறது புரிய வைக்கணும். இப்ப பாருங்க, கோவிட் என்பது வந்தது, உலகத்திலேயே 2வது அதிக எண்ணிக்கையில இறப்புகளை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறது இந்தியா தான் 2வது. அமெரிக்கா முதல்ல, இந்தியால 2வது. பாதிப்புகளோட எண்ணிக்கை, இறப்புகளோட எண்ணிக்கை பாத்தீங்கன்னா இந்தியா 2வது இடத்தை பெற்றிருக்கு. இன்றைக்கும் நம்ம குறைஞ்சிருச்சுன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது கேரளா தினந்தோறும் புதிய வரவுகளை ஏற்படுத்தி உருவாக்கி கொண்டே இருக்கு. எங்கிருந்து வந்ததாகுது. பயணப்படும் போது நம்ம ஒவ்வொரு இடம் மாறி போகும்போது எல்லாரும் பரவாயில்ல வருது. அப்போ அது வந்தே தீரும், நம்ம எதிர்ப்பு செல்களை தாக்கியே தீரும். அதனால நம்ம ஏற்படக்கூடிய மாபெரும் இழப்புகளை காப்பாத்தி ஆகணும். இதுக்கு என்ன செய்யறோம்? பொதுவாக வைரஸ் எப்படி தாக்குதுங்கிறத பார்ப்போம். இந்த வைரஸ் தாக்குவது என்பது நம்மளோட செல், உடம்புல உள்ள செல்லுல தான், செல்ல உடச்சிக்கிட்டு உள்ள போய் வைரஸ் நமக்குள்ள குறி புகுந்து அது பகுதி பெருகி நமக்கு ஒரு மரணம் வரை கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய பலவீனத்தை ஏற்படுத்துது. அப்ப அது உள்ள போகாம தடுப்பதுதான் முக்கியமான விஷயம். அந்த தடுக்கும் அரண் தான் நமக்கு இது நம்ம என்னது இம்யூன் சிஸ்டம் சொல்றோம். இம்யூன் என்பது தனியா இல்ல. அப்ப அந்த தடுப்பு அரணுக்கு முக்கியமான போர் வீரர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை அணுக்கள். வெள்ளை அணுக்கள் மிகச்சிறந்த போர் வீரர்கள். அந்த அவர் சோல்ஜர்ஸ், அவங்க நம்மளுக்கு கண்டிப்பா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி காப்பாற்றக்கூடிய, நம்ம எந்த புறத்தாக்குதல இருந்து நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய மாபெரும் வலிமை பெற்ற சோல்ஜர்ஸ். ஆனா வெள்ளை அணுக்கள்ல எல்லா வெள்ளை அணுக்களும் ஒரே மாதிரியா இல்ல. ஏன்னா ஒரு போலீஸ்காரன்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரியா இருப்பாங்க. ஒரு ஹவுல்தார் இருப்பாரு, ஒரு சாதாரண பிசி இருப்பாரு, ஒரு ஏட்டையா ஒரு கிரேட்ல இருப்பாரு, எஸ்ஐ ஒருத்தர் இருப்பாரு, கமிஷனர் ஒருத்தர் இருப்பாரு. ஒவ்வொரு கிரேட் இருக்கு. அப்ப ஒவ்வொரு தகைமைகள் இருக்கு. இதே மாதிரி நம்ம வெள்ளை அணுக்கள்ல ஏராளமான தகைமைகள் இருக்கு. நம்ம வெள்ளை அணுக்கள்ல இப்ப ஏராளமான ஒரு திறமை வாய்ந்த போர் வீரர்கள் இருக்காங்க. இதுல கில்லர் செல்ஸ் ஒரு தனியா ஒண்ணு இருக்கு. கில்லர் செல்ஸ் ஒண்ணு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு அந்த மதி பிறண்டு போற மாதிரி. அப்போ இந்த வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாம் எதிரி வரும்போது ஒரு கெமிக்கலை பாஸ் பண்ணி எதிரி கொள்ற வேலையை செய்யறது. ஆனா ஒருவேளை தாறுமாறான கோவம் வந்துருச்சுன்னா அந்த வெள்ளை அணுக்கு அது கில்லர் செல்லா மாறுது. அது என்ன செய்யுது? கடுமையான அளவுல நம்ம அந்த கெமிக்கலை வீச ஆரம்பிக்குது. அதுல நம்ம லங்ஸே பாதிக்கப்படுது. எதிரி மட்டும் சாகடிக்கப்படுறதுல நம்ம உடம்புல உள்ள ஆர்கனும் நம்மளோட செல்களும் சாகடிக்கப்படுது. அது பேர்தான் சைட்டோகைன் சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய ஸ்டார்ம் சொல்றாங்க. சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் சொல்றாங்க. இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா பாகோசைட் அண்ட் லிம்போசைட்ங்கிற வகையில வேற பேர்ல வேற தன்மை உள்ள வெள்ளை அணுக்கள் இருக்கு நம்மள்ட்ட. அது மாதிரி பல வெள்ளை அணுக்கள் இருக்கு. இந்த கில்லர் செல்ஸ் தான் ஆபத்தானது. எதிரியால் ஏற்படும் ஆபத்து ஒரு பக்கம், இந்த சைட்டோகைன் ஸ்டார்மால ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து ஒன்று. எதிரி வெளியேறு வந்து தாக்குது வைரஸ்,
சைட்டோகைன் என்பது நம்மை காக்க வேண்டிய அந்த வெள்ளை அணுக்களே தாறுமாறாக கோவப்பட்டு நம்ம அதிக ஆயுதங்களை பிரயோகித்து நம்ம செல்களையும் சாகடிக்குது. அப்ப இப்பேற்பட்ட பாதகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கு. இதுல இருந்து நம்மளை காக்கிறதுக்கு என்ன தேவை பாத்தீங்கன்னா, பிளாக் சீட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நிஜெல்லா சத்திவா என்று அழைக்கக்கூடிய பொட்டானிக்கல் பேர்ல அழைக்கப்படக்கூடிய நம்ம கருஞ்சீரகம் மிக உன்னதமானது. இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு தாவரம், ஒரு விதை. அது எல்லா வகையிலும் மரணத்தை தவிர அனைத்து உபாதைகளையும் நீக்க வல்லதுன்னு நம்ம எல்லா வேதங்களையும் சொல்லப்பட்டது. அப்பேற்பட்ட பிளாக் சீட்ஸோட அற்புதமான சாறு, தூய சாறு தான் இதுல நிறைக்கப்பட்டது. இந்த பிளாக் சீட்ஸ் என்ன செய்யுது, பல வகையில் நமக்கு தடுப்பது மட்டுமல்லாம இந்த சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் உருவாகாத அளவுக்கு, ஆக்ரோஷப்படாத அளவுக்கு நம்ம வெள்ளை அணுக்களுக்கு சமன்படுத்தி வெள்ளையருக்கு தேவையான பலத்தை கொடுத்து நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி காப்பானா விளங்குது. அப்போ இதுக்கு அது கூடவே என்ன செய்யறது, எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துறது வெறும் இது மட்டும் போதுமா? இல்ல, இதுவும் தேவை. நம்ம என்னது, ஜிங்கும் தேவை. ஜிங்கும் தேவை நமக்கு. நம்ம இது பிளாக் சீட்ஸும் தேவை, கரைஞ்சீரகம் தேவை. இந்த ரெண்டு இதுல இருக்கு, 5 இருக்கு. அதுல 2 பத்தி மட்டும் முதல்ல பார்ப்போம். அந்த ஜிங்க் இதுல இருக்கு, கரைஞ்சீரகம் இருக்கு. ஜிங்க் இதுல இல்ல, எதுல இருக்கு? நியூட்ரிசார்ஜ் மேன்ல இருக்கு. இதுல 5 மூலக்கூறுகள் இருக்கு. அதுல ஒன்று முக்கியமானது நமக்கு துளசியும் கருஞ்சீரகமும். இது ரெண்டும் சிறந்த எதிர்ப்பு கட்டமைப்பை உருவாக்கக்கூடியது. கூடவே நம்ம ஜிங்க் எதுல இருக்கு? நியூட்ரிசார்ஜ் மேன்ல இருக்கு. பெண்களுக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் உமன்ல இருக்கு. அப்போ எது இந்த உலகம் முழுக்க விஞ்ஞான பூர்வமாக ஆராய்ச்சி பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவுகளை, வேறுபட்ட முடிவுகளை அதை நம்ம பார்க்கணுமா? இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல காட்ட போறேன். நீங்க ஏன் நான் காட்டணும்னா, இதை முழுசா உள்வாங்கி இதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய வேலையை நீங்க செய்வதாக சபதம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்போ அது உலக அளவில் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் முடிவுகளில் இது இருக்கு. ஜிங்கும் கருஞ்சீரகமும் கண்டிப்பாக நம்ம உடம்பை பலப்படுத்தி எதிர்த்து காப்பாற்றுது. இந்த சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் உருவாகாத அளவுக்கு மிதப்படுத்தி நம்மளை கண்ட்ரோல்ல வைக்குது. இப்ப இந்த பொருள்லாம் இப்ப தேவை. யாருக்கு தேவை? பொதுவாக யாருக்கு தேவைங்கிறது பார்த்துட்டு சாரி, பொதுவான தேவைகள் என்பது எல்லா மனிதரும் இப்ப உள்ள காலகட்டத்தில் ஒரு அச்சத்துக்குள்ள, ஆபத்துக்குள்ள நிலையில இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த கோவிடுங்கிறது நம்ம கற்பித்ததுனால அதுல இருக்கிறோம். கூடவே நம்ம பொதுவா மனிதர்களை பார்ப்போம். இது யாருக்கு பலவீனமா இருக்கும் எதிர்ப்பு பாத்தீங்களா? ஸ்மோக்கர்ஸ், புகைப்பிடிப்பவர்கள் உங்களோட குறிக்கோள். உங்களோட கஸ்டமர் யாரா இருக்கணும்? முதல்ல ஸ்மோக்கர்ஸ். அவர்களுக்கு தானாகவே அவருடைய இம்யூன் சிஸ்டம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும், செல்கள் பலவீனமா இருக்கும். அப்ப ஸ்மோக்கர்ஸ் இதெல்லாம் அவரும் உங்களோட குறிக்கோள். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், அடுத்தது டயபெட்டிஸ். டயபெட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை பிரச்சனை வந்தவர்கள் எல்லாமே உடல்ல நம்ம எல்லாரும் தெரியும், சர்க்கரை வந்துட்டா எல்லா நோயும் வர வாய்ப்பு இருக்கு. அதுதான் வாசல், திறவுகோல். அனைத்து உபாதைகளுக்குமான திறவுகோல் என்பது என்ன? சர்க்கரை தான். அந்த பிரச்சனை உள்ள ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்க வேண்டிய சொல்ல இருக்கு. அவங்களுக்கு இயல்பாகவே எதிர்ப்பு சக்தி பலவீனமா இருக்கும். கூடவே அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகள் அது இன்னும் பலவீனப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும். அவர்கள் உங்களோட கஸ்டமரா இருப்பாங்க. அடுத்து ஹை பிளட் பிரஷர். ஹை பிளட் பிரஷர் பிபி உள்ளவங்க, அவங்க கண்டிப்பா பலவீனமா தான் இருக்கும், எதிர்ப்பு சக்தி பலவீனமா இருக்கும். அவங்களையும் காப்பாற்றணும். உதாரணத்துக்கு டாக்டர் கபில் கபூர் ஆகிய நான் 20 வருடமா ஹை பிபில இருந்தவன். நான் தொடர்ந்து நியூட்ரிசார்ஜ் மேனும் DHA 200 நம்ம S5யும் தொடர்ந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேல நான் சாப்பிடுறதுனால இன்றைக்கு பிபி நார்மலா இருக்கு. நான் இவ்வளவு ஹெல்த்தியா 58 வயசுல இவ்வளவு ஹெல்த்தியா இருக்க முடியுது. அப்போ எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான ஒரு பொருள் நம்ம கையில இருக்கு தெரியும். யாரெல்லாம் நம்ம பொருளுக்கு தேவையான அவங்க அறியாம, ஆனா உண்மையிலே இது தேவைப்படக்கூடிய கஸ்டமர்கள் யாரா இருக்காங்கன்னு முதல்ல பார்க்கணும். அந்த அந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு எங்க கிடைக்குது பாத்தீங்கன்னா, ஸ்மோக்கர்ஸ் நம்ம காப்பாற்ற போறோம், டயபெட்டிஸ் உள்ளவங்களை காப்பாற்ற போறோம், ஹை பிபி உள்ளவங்க, ரத்த கொதிப்பு உள்ளவங்களை காப்பாற்ற போறோம். கூடவே ஹைப்பர் டென்ஷன், பிபியோட உச்சம் என்னது, அடுத்த கட்ட ப்ரொமோஷன் என்னது, ஹைப்பர் டென்ஷன். ஹைப்பர் டென்ஷன் உள்ளவங்க தான் எல்லா உபாதைகளும் ஹார்ட் ஸ்ட்ரோக் வரையும் வந்து வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு. அப்ப அவங்களே மிதப்படுத்துவதற்கு மிக அற்புத வரம் தான் இயற்கை. பல லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்பாக கொடுத்த பல நம்மளோட வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட பேர் என்னது, பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவத்கீதையில கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றாரு, தர்மனை பார்த்து, தர்மா உன் வீரர்கள் போரில் காயமடைந்து விட்டால் நெஞ்சில் பாய்ந்திருக்கும் அம்பை உருவி விட்டு அந்த கருப்பு விதைகளை கொண்டு வந்து அரைத்து கட்டு, மறுநாள் உன்னுடன் போருக்கு வருவார்னு சொல்றாரு கிருஷ்ண பரமாத்மா. அடுத்து வந்தது தம்மபதத்தில் புத்தர் சொல்றார், இறந்தவனையும் மீட்டு தரக்கூடிய வல்லாண்மை பெற்றவை அந்த கருப்பு விதைகள், அந்த கருப்பு விதைகள் சொல்றாங்க. அடுத்து அந்த இதுல பைபிள்ல சொல்லப்படுது, அப்ரஹாம்ங்கிற ஒரு வால்யூம்ல 14 சாப்டர்ல சொல்லப்படுது, அது கருப்பு விதைகள் மிக சிறந்தவை, அவை எப்படி விதைக்கப்படுகின்றன, எந்த தட்பவெப்பத்தில் எப்படி அறுவடை செய்வது என்று அதை பத்தி ஞானத்தை சொல்லியிருக்கு. அதற்கு பின்னால வந்த இஸ்லாம் வந்த பிறகு முகமது சொல்றாரு, அது குரான்ல இல்ல, ஆனா அவரோட பிரீச்சிங்ல இருக்கு, இந்த கருப்பு விதைகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வாருங்கள், மரணத்தை தவிர அனைத்து உபாதைகளையும் நீக்க வல்லது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்படிப்பட்ட இப்ப வந்து விஞ்ஞானம் வளர்ந்து லெபார்டரி டெஸ்டுக்கு முன்னாலேயே மாபெரும் மகான்கள், மாபெரும் வேத நூல்கள்ல சொல்லப்பட்ட, பரிந்துரைக்கப்பட்ட அற்புத விதை தான் அந்த கருப்பு விதைகள். ஆனா இந்தியாவில் கருப்பு அது பலவீனமானவை. ஆஸ்திரேலியா ஆப்பிள்
தரத்துக்கும் நமக்கு எவ்வளவு வித்தியாசமோ, பேரிச்சம்பழம் அரபு நாட்டு பேரிச்சம்பழத்துக்கும் இங்க விளையிற பேரிச்சம்பழத்துக்கு என்ன வித்தியாசமோ, அதை விட அந்த கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல உள்ள சிறந்த சீட்ஸ் எடுத்து, உங்க எல்லாரும் தெரியும், RCM இருக்கட்டும், நியூட்ரி சார்ஜ் இருக்கும், உலகத்திலே தலை சிறந்த பொருள் எங்க இருக்கோ அங்க எடுத்து பண்ணக்கூடியது. அப்படி எடுக்கப்பட்ட கருப்பு விதைகளோட சாறு இதுல இருக்கு. நியூட்ரி சார்ஜ் உமன் மேன் நமக்காக காத்துட்டு இருக்கு, DHA நமக்காக இருக்கு, கூடவே இதுல பல பல பொருள்கள் இருக்கு. இந்த ஜிங்கும் கருஞ்சீரகமும் விஞ்ஞானபூர்வமான நிறுவனங்கள் என்ன செய்ததுங்கிறத பத்தி இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல பார்ப்போம். எஸ் சார், ப்ளீஸ் கேரி ஆன். சார், you're muted, sir. Okay. So elderly also have very low immunity. Nasar sir, remind the people. Okay, now we come to this point that basically all these infections are first of all targeting our lungs. So we must protect our lungs. So for the next 5-6 months left in this year, please do not avoid wearing a mask because our life is still at risk. Secondly, please do avoid getting close to people and shaking hands because that's how you get viral infections. And if somebody falls sick in our own family member, consider that as a risky case because the person might be infected. And if you are trying to help that person, you yourself can get infected. And ultimately, we have lost whole families in this process where one person got infected, others were trying to help that person, they also got infected, and the whole family was lost. We lost 3 people in a 4-member family in Indore. So don't try that, it is very risky. And all members of family should take NutriCharge S5 if possible so that everybody is protected. Now, we have already told you that if your immunity is down, your risk of infection is high. And why does immunity go down? Number one reason which led to a lot of problems in India, that we have deficiencies of mineral, deficiencies of vitamins, and deficiency especially of protein. Remember, without protein, antibodies cannot be prepared. So I'll repeat this line 3 times. If you don't have sufficient protein in your diet, your body cannot have sufficient antibody. Even if you have taken vaccine, what will vaccine do? Vaccine will stimulate the body to make antibodies. But if you have not taken sufficient protein, how will you get sufficient antibodies? Second, if you have not taken sufficient minerals like zinc, like you can say vitamins like vitamin C, vitamin E, vitamin D, then you will not have antibodies and you will not have very good immunities because all these vitamins are absolutely essential for immunity. And that is why probably millions of Indians, lakhs and lakhs of Indians, despite taking all kinds of precautions, despite taking all kinds of, you see, herbal extracts, concoctions, kadas and whatnot, still got infected, and many of them lost their lives or lost their health. So please bear in mind. So repeat, those who are highly stressed, those who are smokers, another point, those who drink alcohol regularly. And mind you, youngsters are drinking alcohol regularly, particularly in the IT industry. And Hyderabad and Bangalore are the IT hubs. I know I have a lot of, I am a professor, remember, and I have a lot of young students. And what I learn from them is that young IT workers, they get a lot of money, they get a lot of pressure. So when they finally leave their office, they want to reduce that pressure and they go and have, initially it starts mildly with 1 or 2 drinks, but alcohol consumption in India is shooting. And all these boys and girls who are taking alcohol regularly and are having high stress, they will also have low immunity and they deserve to take some precaution. Okay, so diabetes, etc. I've already told. Another point, antibiotics are not effective against viral infections. Remember that. So don't try to self-medicate. It will not work because virus does not respond to self-medication. Don't try to take medicine on the advice of a chemist or something. Okay. So another point which I'm trying to say is that what do we do? Then what do I do? I must take a healthy diet. Healthy diet means all kinds of vegetables. Reduce chapati. Reduce rice in your diet. And what should you increase? Increase vegetables. Increase sambar. Increase dal. Increase curd. Not in the night, curd in the day. Increase buttermilk. Not in the night, but in the day. Increase milk and increase protein in your diet. And reduce wheat, reduce rice,
moderate that and take all kinds of fruits and all kinds of vegetables so that you get maximum amounts of minerals and vitamin. But don't take a risk, at least when your immunity is down. If you are a smoker, if you are a diabetic, if you are having blood pressure, if your age is more than 45 years, please do not take a risk. Take a supplement so that your body gets all required vitamins, minerals, protein. Take a supplement and ensure that happens. Now I come to herbs. Can any herbs increase our immunity? Yes. Is it proven? Yes. Do we have evidence? Yes. So how do I sell it? So first and foremost, talk about the herb. You should tell that these herbs protect us against viral infections. The herbs like black seed, the herbs like neem, the herbs like tulsi, the herbs like aloe vera, they protect us from viral infections and also increase our immunity. Coming to black seed, the topmost ingredient in my view in NutriCharge S5 is black seed and tulsi and neem. These are the top 3 ingredients in NutriCharge S5. Black seed has been described in the Bible. Black seed has been mentioned by Prophet Muhammad as something which can save you from almost anything except death. So why is black seed so good? Remember these 3 properties. This slide, Ranjit ji, can help you sell NutriCharge S5 like anything. ये slide का photo उठवाइए. पूरा team जितना भी लोग देख रहे हैं ये slide, please take a photograph of this slide. Antiviral, number 1 property of black seed. Number 2, immunity booster, second property. And number 3, it reduces inflammation. So antiviral means direct activity against viruses. Number 2, immunity boosting, proven immunity booster. And number 3, and very important, reduces inflammation. Remember, we have lost a lot of people because either the viruses were very aggressive or the body white cells became very angry and there was a lot of chemical release in the body which led to a lot of inflammation, and that inflammation damaged the lungs, that inflammation damaged the heart, that inflammation damaged the blood vessels, that inflammation damaged the kidney, and we lost many patients even when they had become COVID negative. Now, this is very important point I am telling Ranjit. And agar time mila to aaj uska slide bhi dikha dunga. See, people have become COVID negative and yet died. We lost a very deep life because of that. She had become COVID negative, but she still died because of excessive inflammation in her body. Now, how I regret that she was not on NutriCharge S5 or black seed. How I regret. We lost her. And now we have lost my friend also. He became so depressed. He gave up all hope. In 78 days of his wife passing away, he also passed away. So please understand, this is a wonderful point. Now, why black seed is helping me reduce my blood pressure? Because inflammation is the cause of blood pressure. Inflammation in the blood vessels, hardening of blood vessels. Why blood, the inflammation, if it is reduced, blood vessels become soft and your blood pressure comes down. That is how these things act, right? Anti-inflammatory. That is how black seed has helped save lives, because it does not let the angry white blood cells to become out of control and release so many chemicals that besides the virus, even the body gets damaged. So that is why this is a wonderful product containing black seed oil, which is having 3 properties: antiviral, anti-inflammatory, immunity boosting. आपके जो 3 boxes हैं मैं black seed पे ही बेच सकता हूँ. Neem, tulsi, aloe vera, pudina, all bonus. All bonus. Now we come to, and what is the advantage? Black seed does not let the virus multiply. Which virus? Influenza virus. Has it been tried against COVID virus? Yes. Has any other antioxidant been tried against COVID virus? I don't know. Black seed has evidence published? Yes. Have scientists tested it? Yes. Scientists have not tested RCM's product. Scientists have not tested NutriCharge S5. They have tested black seed. So you can say black seed has a lot of evidence. And you can say my product contains black seed. You cannot say my product has been tested against COVID. Is that clear? Everybody's clear? Please make it clear, Nasar sir, when you translate.
And what is the miracle compound in black seed is thymoquinone. Thymoquinone. If given a chance, I would like to take thymoquinone for the rest of my life because this is a powerful antioxidant also. See, you have got a lot of antioxidants. For example, NutriCharge Man has lycopene. Lycopene is also antioxidant. But has it been tested against COVID? No. Has it been proven to be effective against COVID virus? No. Does it reduce inflammation? Yes. But given a choice, what would I like to have against COVID? I would first have thymoquinone and then I will take lycopene. More the merrier. If you have more antioxidant, have it, but not before you take black seed oil, that is NutriCharge S5. Now, how does it act on virus? See, look at this virus. These are external proteins. These are called spike proteins. These proteins help the virus to attach with our body cells and infect them. Now, so we try to recognize the virus through these proteins, but the virus is over smart. It changes these proteins. And that is how medicines stop working. That is how patients don't get better. That is how even vaccine, after taking vaccine, you might still get infected because virus comes with new proteins and vaccine is not able to recognize that. The antibodies are not able to recognize that. But black seed and neem, these are two herbs in your product which can interfere with the internal mechanism of the virus. Internal, you see, proteins, nucleoprotein of the virus, which virus cannot change. I can change this blazer and I can wear a different blazer, or I can wear a kurta, or I can wear a shawl, I can wear a burqa. But can I change Dr. Kapoor inside? No. So virus also cannot change internal proteins, and black seed and neem both recognize the viral internal proteins and are able to block them so virus cannot multiply. That is how black seed has been able to save lives in COVID, and neem has been able to prevent infection spread in COVID. What about Tulsi? Tulsi is a very good anti-cold. Hello. Very good anti-cold, anti-fever. So in this season, if you are taking Tulsi, you have very little chances of getting fever and cold because Tulsi is very strong anti-cold. Secondly, it reduces stress. Thirdly, it purifies the blood. Now that is very important. Neem also purifies the blood. Tulsi also purifies the blood. So people, or they should take NutriCharge by age at least for 3 months to clean their blood, detoxify their blood, to remove the poison in the blood. So that is the advantage of Tulsi. Second big advantage of Tulsi, and this is very important, it increases the number of antibodies in the blood. What are antibodies? The proteins produced by white blood cells which can recognize the virus, and if the virus attacks the body again, these proteins directly destroy the virus. But remember, antibodies are proteins. If you are not taking sufficient protein, you will not have sufficient antibodies. So Tulsi increases number of antibodies provided you have taken sufficient protein in your diet. What is there in Tulsi? What is the magic in Tulsi? Last slide, then Nasar sir, you take over. Tulsi pura kar deta hu. Eugenol. Eugenol is the elixir of Tulsi. Eugenol is the compound which I would like to have for the rest of my life, like thymoquinone. Eugenol is real elixir of life, because it is a very good immunity booster and it is a friend of the lungs. Eugenol is a friend of the lungs. So you have any respiratory problems, bronchitis, even TB, you have rhinitis, take Eugenol, that is take Tulsi. And do you have Tulsi with you? Yes. Do you have only one variety? No, you have 3 varieties of Tulsi with you in a single product. So this single capsule of NutriCharge S5 contains three varieties of Tulsi, and I can read on it. It is mentioning Ossimum sanctum or Tulsi. That is the same product mentioned in 2 different names. Yes, Nasar sir, over to you. Oh, yes, sir. From the previous slides. Yes, I'm going to the previous slide. Yeah.
I think from here you should take. No. Okay. Oh, more. Before that. One more? Yeah, before that. More? Yeah. Here? Okay. The previous, yeah. One more? Yeah. Okay. Right, sir. Thank you. இப்ப பொதுவா நம்ம பார்த்தோம் இம்யூன் சிஸ்டம் யாராருக்கு பலவீனமாகுதுன்னு, இந்த ஸ்மோக்கர்ஸுக்கு, சர்க்கரை வியாதிக்காரங்க, அடுத்தது நம்ம பிபி உள்ளவங்க, ஹைப்பர் டென்ஷன் உள்ளவங்க, இவங்க எல்லாம் ஆகுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். கூடவே மது பழக்கம் உள்ளவங்களுக்கும் ஆகுது. ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் ஒரு ப்ரொஃபசர். நான் பார்க்கும்போது குறிப்பாக இந்த காலத்து இளைஞர்கள் ஆல்கஹாலுக்கு மொத்தமா அடிமையா இருக்கிறாங்க, ஆண்களும் பெண்களும், குறிப்பாக ஐடி ஃபீல்டுல. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் ஓவர் ப்ரெஷர், ஓவர்லோடு, அவங்களுக்கு அவங்கள மண்டை வெடிக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த பழக்கத்தை லைட்டா தோங்குறாங்க. தொடர்ந்து அடிக்டா மாறிடுறாங்க. அப்படி தொடர்ச்சியா அவங்க படிக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸே ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியை உடைக்கக்கூடியது. அடுத்து கூடவே இந்த போதைப் பொருள்களும் போய் அவங்கள மொத்தமா பலவீனப்படுத்துது. அப்பேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு இது முக்கியமான தேவை இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், முக்கியமான தேவை நம்ம இருக்கிற S5. இந்த S5ல உள்ளது யாராருக்கு மறுபடியும் தேவைன்னு பாத்தீங்கன்னா, டயபெட்டிஸ், ஹை பிளட் பிரஷர் அண்ட் ஹார்ட் டிசீஸ் உள்ளவங்க, ஆஸ்மா, குறிப்பா ஆஸ்மா உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமா S5 தேவைப்படுது. ஏன்னா ஆஸ்மாக்கு இங்க என்ன வருது, நமக்கு கருஞ்சீரகமும் நல்ல உதவியா இருக்கு. கூடவே துளசிங்கிற ஒரு அற்புத மாயஜால ஒரு இலை இருக்குது, அதோட சாறு இருக்கு, நுண்ணிய சாறு இருக்கு. ஒரு துளசி இல்ல, 3 வகை துளசிகளோட சாறு இதுல இருக்கு. இது ஏற்கனவே லங்ஸுக்கு, நம்ம நுரையீரலுக்கு மிக நெருக்கமானது துளசிங்கிறது நம்ம பண்டைய காலத்துல நமக்கு தெரியும். அதோட கான்சென்ட்ரேட் பண்ணப்பட்ட சாறுகள் தான் இதுல இருக்கு. அப்போ குறிப்பாக அந்த ஹார்ட் டிசீஸ் உள்ளவங்களா இருக்கட்டும், ஆஸ்மாக்காரங்களா இருக்கட்டும், டயபெட்டிஸ் காரங்களா இருக்கட்டும், ஐபிபியோ ஹைப்பர் டென்ஷனோ எல்லோருக்கும் இது தேவைங்கிறது நம்ம முதல்ல முடிவு பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், ரிஸ்க் ஆஃப் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இன்க்ரீசஸ் 9-fold. அப்ப இந்த பலவீனம் இருக்கும்போது வைரஸ் தாக்குதலுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், அப்புறம் ஹோம் மெடிசன் எடுத்துக்கிறோம். ஹோம் மெடிசனுக்கு வீட்டுல ஏற்கனவே ஒரு காய்ச்சலுக்கோ தலைவலிக்கோ மெடிக்கல் ஷாப்லயும் வாங்க மருந்து வச்சிருப்போம். அந்த மருந்து வாங்கி நம்ம சாப்பிட்டுருவோம். அது பெரிய முட்டாள்தனம். ஏன்னா வைரஸை இந்த மருந்துகள், இந்த ஆங்கில மருந்துகள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. வைரஸ் இது காய்ச்சலை சரி பண்ணலாம், சாதா காய்ச்சலை சரி பண்ணலாம், உடம்பு வலியை சரி பண்ணலாம். ஆனா வைரஸை எதிர்ப்பதற்கு இம்யூன் சிஸ்டம் பலமா இருக்கணும். அந்த இம்யூன் சிஸ்டம், நம்மளோட ஆன்டிபாடிஸ், நம்ம உடம்புல புரோட்டீன் முக்கியமா இருக்கணும். அதிக புரோட்டீன் உள்ள உணவுகளை உட்கொண்டிருந்தால் நமக்கு ஆன்டிபாடிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய போர் வீரர்கள், வெள்ளை அணுக்களுக்கு தேவையான போர் வீரர்கள் உருவாக்கம் அதிகமா இருக்கும். அந்த போர் வீரர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கும்போது தான் உள்ளே வரக்கூடிய வைரஸை நம்ம மட்டுப்படுத்த முடியும், தாக்கி அழிக்க முடியும். நம்ம புரோட்டீன் அங்க இல்ல, நம்ம பலவீனமா இருக்கிறோம். ஒரு ஆங்கில மருந்துகள் நம்ம எதற்காக தலைவலிக்கோ உடல் வலிக்கோ வச்சிருந்த மருந்துகள் எடுத்து சாப்பிடுறதுக்கு முட்டாள்தனமானது. அது நம்ம தயவு செய்து அதை நம்பி வேண்டாம். ஏன்னா வைரஸ்கள் மிக தந்திரமானவை, மிக பலமானவை. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், next one. I completed this. Okay. இப்போ நமக்கு தேவை என்ன இருக்கு, புரோட்டீன் முக்கியமா தேவை. அப்ப என்ன செய்யலாம், பொதுவா சாப்பாடு, நம்ம நல்ல சாப்பாடு, புரோட்டீன் ரிச் சாப்பாடு கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப என்ன செய்யணும், நம்ம அரிசி சாப்பாட்டை குறைக்கணும், சப்பாத்தியை கூட்டிக்கணும் புரோட்டீனுக்காக, சாம்பாரை அதிகம் சாப்பிடணும், உணவை கம்மியா சாப்பிடணும், அந்த காய்கறிகள் பழங்களை அதிகமா சாப்பிடணும். இது செய்யும் போது அங்கதான் புரோட்டீன் இருக்கு, நமக்கு தேவையான நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் உருவாக்கக்கூடிய புரோட்டீன் இருக்கு. அப்ப நம்ம சக்கையை சாப்பிடுறோம், சத்துக்களை சாப்பிடுறது இல்ல, பசி அடங்குது, உடம்புக்கு எந்த பலமும் கிடைக்கிறது இல்ல. இதுதான் நம்மளோட நிகழ்வா இருக்கு. இதை மாத்திக்கணும், டு ப்ரொடெக்ட் அவர் செல்ஃப், டு ரீகெயின் அவர் இம்யூனிட்டி. ஆனா இம்யூனிட்டி இப்ப உடனே தந்துருமா, இந்த உணவுகள் உடனே தர முடியாது, ஏற்கனவே பலவீனப்பட்டிருக்கோமே இல்லையா. அதனால நம்ம என்னதான் இந்த மாதிரி சாப்பாடுகளை தொடர்ந்து உட்கொண்டாலும், பாதுகாப்பான உணவுகளை இனிமேல் உட்கொள்ள முயற்சித்தாலும், ஆனா பழைய பாக்கியெல்லாம் இருக்கு, அந்த நேரத்துல வைரஸ் உள்ள போந்துடும். அப்ப அதை தடுக்குவதற்கு நமக்கு இந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், இப்போ இத்தனை நமக்கு தேவையான புரோட்டீன் தேவை, மெக்னீசியம் தேவை, செலனியம் தேவை, B12 தேவை, B5, B9 தேவை, கால்சியம் தேவை. இப்ப நமக்கு எல்லா விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தேவையா இருக்கு. குறிப்பா ஃபைபர் மிக முக்கியமா தேவை இருக்கு. அப்ப இதுல முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன். புரோட்டீனுக்கு கூட விட்டமின், மினரல், ஃபைபர் எல்லாம் போய் சேரும் போதுதான் நம்ம புரோட்டீன் கொடுக்கும் ஆதாயத்தை இவங்க வளப்படுத்த முடியும். புரோட்டீன் இல்லாம வெறும் விட்டமின், மினரல் நம்ம உடம்புல போய் எந்த வித பலனும் ஏற்படுத்த போவதில்லை. அப்ப முதல்ல நமக்கு தேவையானது என்னன்னு பாக்குறீங்க, உணவோட முக்கிய அங்கமே நமக்கு தரக்கூடிய புரோட்டீன் தான். அந்த புரோட்டீன் உணவுகளை நம்ம நீக்கிட்டோம், நம்ம பண்றது எல்லாமே எது தேவையோ அதை விட்டுட்டு எது தேவையில்லையோ அதை சாப்பிடுறோம், பேருக்கு விட்டமின், மினரல் ஏதாவது எடுத்துக்கிறோம். அதனால நமக்கு 100% நம்ம உடல் கட்டமைப்போட எதிர்ப்பு சக்தி வளப்படுவது இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், இப்ப நான் என்ன ஹெர்ப், அப்ப மூலிகைகள் பார்க்கலாமா, மூலிகைகள் பார்ப்போம். மூலிகைகள் என்ன செய்யுது, மூலிகைகள் இதெல்லாம் நம்ம காப்பாத்துமா, கண்டிப்பா காப்பாற்றும்.
அது எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டு கட்டமைச்சு கொடுக்குமா? கண்டிப்பா கட்டமைச்சு கொடுக்கும். இதுக்கு நிரூபணம் இருக்கா? ஆராய்ச்சி முடிவுகள் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. அப்போ இப்ப நிரூபணமா இல்ல ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி பண்ணி விஞ்ஞான புத்தகங்களில் இது பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கு. இது ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்கு, உலக அரங்கில் சப்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதை நம்ம பார்ப்போம். அப்ப அதுக்கு முக்கியமான மூலிகைகள் தாவரங்கள் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா துளசி, பிளாக் சீட், கருஞ்சீரகம், துளசி, பெத்தா, அப்புறம் அலுவேரா, வேப்பலை முக்கியமானது. இப்ப கருஞ்சீரகம், வேப்பிலையும் துளசியும் தான் இதுல உள்ள மாபெரும் ஹீரோக்கள். அடுத்து வர்றதா நமக்கு இந்த புதினாவும் நம்ம அலுவேராவும் கற்றாலையும். இவை எல்லாமே எதிர்ப்பு சக்தி அரணை வலுப்படுத்தக்கூடிய இயற்கை தாவரங்கள் நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்தியதுதான். அது எல்லாத்தையும் நம்ம மொத்தமா எடுத்து 100 வேப்பிலை ஒன்னா திங்க முடியாது. ஆனா 100 வேப்பிலை உள்ள சாறு இந்த ஒரு மாத்திரையில் இருக்கு. அப்போ 4 வகையான துளசி எடுத்து நம்ம சாறு புளிஞ்சு சாப்பிட முடியாது. அது அதோட முக்கியமான எசன்ஸ் இதுல இருக்கு. 200 மில்லிகிராம் கருஞ்சீரக எண்ணெய் நம்ம வாங்கி தனியா குடிக்க முடியாது. ஒரு டீ குடிக்கிறதுக்கு நமக்கு டைம் இல்ல முடியாது. அது இதுல இருக்கு. சுத்தமான கான்சென்ட்ரேட்டட் ஹை குவாலிட்டி இது பிளாக் சீட் ஆயில் இதுல இருக்கு. அப்ப இப்ப ஏற்பட்ட தாவரங்களோட மூலிகை சத்துக்கள் எதிர்ப்பு சக்திக்கு உண்மையான காரணிகளா இருக்கக்கூடிய ஊரணிகளை சேர்ந்ததுதான் அந்த S5. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா கருஞ்சீரகம் என்பது உலகத்தில் உள்ள எல்லா தாவரங்கள்ல ஆன்டி பாக்டீரியல் தாவரங்கள் கூட உண்டு. ஆனா ஆன்டி வைரல் தாவரம் ஒன்றுதான், அதுதான் கருஞ்சீரகம். அப்பேற்பட்ட கருஞ்சீரகம் தான் இதுல மிகப்பெரிய தலையாய ஹீரோவா இருக்கிறார். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். அடுத்தது which protect us from viral infection. அப்ப எழுது இந்த மூலிகைகள் எல்லாமே நம்ம வைரல் காப்பாடுது. எப்படி காப்பாத்துது? ஒரு படை வீரன் போல் ஒரு நல்ல ஒரு கேடயமாகவும் சக்தி மிகுந்த வாளை கையில் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு படை வீரனாக, போர் வீரனாக நின்று நமக்கு வரக்கூடிய வைரஸ்களை அடித்து ஒழிக்குது. அந்த அழித்து ஒழித்தலின் மூலம் நம்ம பாதுகாக்குது. அது போக உள்ள நுழைந்து விட்டாலும் நுழைந்ததே வளர விடாமல் அதை அழிப்பதற்கான வேலைகளையும் செய்யக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்தது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். நெக்ஸ்ட். இப்ப ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது போல இது ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கு? பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ப்ராஃபட் முகமது இருக்காரு. இது மரணத்தை தவிர அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்க வல்லதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏற்கனவே நம்ம அது முன்னாள் தம்ம மதம் எல்லாத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படி முன்னோர்களால், தீர்க்கதரிசிகளாலும் முன்னோர்களாலும் மருத்துவ ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டு சொல்லப்பட்ட கருஞ்சீரகம் தான் இது. இப்ப விஞ்ஞான ரீதியாகவும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு, நம்ம பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். 3 S5 பாக்ஸ் இன்னைக்கே வாங்கிட்டாங்கண்ணா. இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சது. இந்த 3 பாக்ஸ் இன்னைக்கே வாங்கிட்டா நீங்க 30 விற்கக்கூடிய தன்மை வந்துடும். இது போல நீங்க உள்வாங்கும் போது இப்ப இருக்கிற 92 பேரும் ஆளுக்கு 3 பாக்ஸ் வாங்கணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணலாம். அப்ப எத்தனை பேரை காப்பாற்ற முடியும்? எவ்வளவு வருமானத்தை ஈட்ட முடியும்? எவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு பலனையும் பெற முடியும்? நம்ம அதை பார்க்கணும். முக்கியமா இதுல குறிப்பு எல்லாருமே குறிப்பெடுக்க வேண்டியது. இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க எல்லாரும். ஏன்னா கருஞ்சீரகத்தோட மிகப்பெரிய பலன் என்ன பாத்தீங்களா? இது ஆன்டி வைரல். ஆன்டி வைரல்னா என்னது? வைரலை தாக்கி அழிக்கக்கூடியது. வர்ற வைரஸை தாக்கி அழிக்கக்கூடியது. வைரஸ்ல இருந்து காக்கக்கூடியது இல்ல. அது இம்யூனிட்டி ரைஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் காக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும். ஆனா ஆன்டி வைரல் இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்களா? இட் அட்டாக்ஸ் த வைரல் அண்ட் இட் கில்ஸ் த வைரஸ். அப்ப அது ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு. அப்போ அது இதுல உள்ள மிகப்பெரிய பண்பு. கூடவே ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி. ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி என்பது என்ன? உள் வலிகளை போக்குவது. இன்ஃப்ளமேஷன் என்பது உடலுக்குள்ள உள்காயங்கள், உள் வலிகள், உடல் காயங்கள், உள் வலிகள் போக்குறது. அதுதான் பல காரணிகளா இதுல இருக்கு. இப்ப பிபி வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாருங்க. ஹைப்பர் டென்ஷன் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன? பிபி வர்றதுக்கு காரணம் என்ன? டோட்டலாவே அந்த நம்மளோட பிளட் வெசல்ஸ் அது பூரா அதோட சுவர்கள், அந்த பைப்பு மாதிரி ரத்த குழாய்கள் ரஃபாய் போறது. குழாய்கள் பிளெக்சிபிளா இலகுவா இருக்கிற வரையும் நமக்கு ஓட்டம் சரியா இருக்கும், பிரஷர் இருக்காது. அப்போ அந்த பிளெக்சிபிலிட்டியை உடைக்கிறதுக்கு என்னது? இது உள் காயங்கள் தான், உள் வலிகள் தான். அதுக்கு கல்லாய் போயிடுறது. அப்ப அதை நீக்கிறதுக்கு பிளட் பிரஷர் குறைக்கிறதுக்கு மாத்திரை தேவையில்லை. இதை இலகுவாக்கிட்டாலே போதும். அந்த ரஃப்னஸ், அந்த உறுதியாக இருக்கிற ஒரு பைப், ஒரு பிளாஸ்டிக் பைப் மாதிரி ஆனதை ஒரு பிளெக்சிபிள் பைப்பா மாத்துறதுக்கு இது உதவுது. கருஞ்சீரகம் உதவுது. இந்த கருஞ்சீரகம் அப்போ இது போல் பல உள் வேதனைகள், உள் வலிகளை நீக்கும் போதே நமக்கு பல உபாதைகள்ல இருந்து நீக்க முடியுது. அப்போ எதிர்ப்பு சக்தி பலவீனப்படாமல் பாதுகாக்க முடியுது. அடுத்தது இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங். இப்ப இப்படிலாம் நடக்கிறதுனால எதிர்ப்பு சக்தி கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கு உதவி செய்யுது. கூடவே இது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். பல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பொருட்கள் இருக்கு. நச்சு நீக்கியாக உடம்புக்கு ஒவ்வாத ஃபாரின் மெட்டீரியல் சொல்ல அந்நிய பொருட்கள் உடலில் தேக்காமல் அவை நீக்கக்கூடியதாக இருக்கு. அடுத்து ஆன்டி அலர்ஜிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். சில இது ஒவ்வாமைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய அலர்ஜி சொல்லக்கூடிய ஒவ்வாமைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய பொருள்களை பூரா அது வெளியே நீக்கி நம்ம ஆரோக்கியமா ஒவ்வாமை இல்லாத தன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடியது. இப்பேற்பட்ட முக்கிய பலத்தை வைத்திருக்கக்கூடிய மாபெரும் போர் வீரன் தான் இந்த நம்ம கருஞ்சீரகம். இந்த கருஞ்சீரகம் இதுல ஒரு தலையாய பொருளா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார்.
As per the scientist, black seed oil reduces the viral load of flu virus in our body cells. But what is viral load of flu virus? Flu virus என்பது நமக்குள்ள வந்து ஒரு காய்ச்சலை தோற்றுவித்து நமக்குள்ள பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ்ல வைரல் லோடுன்னு சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ளே வரக்கூடிய வைரஸ். அது உள்ள இருந்து அதோட டிஎன்ஏ ப்ரோக்ராம் மாத்தி அப்ப அது வந்து பல்கி பெருகுவதுதான் வைரல் லோடு. எண்ணிக்கை ஓவர்லோடுன்னு சொல்றோம்ல, எண்ணிக்கை அதிகமாகுது. உள்ள வர்ற வைரஸ் பல்கி குட்டி இனப்பெருக்கம் செய்து பெருசா மாறும்போது தான் நம்மளோட லங்ஸை பூரா சேதாரம் பண்ணி சிதைச்சு எடுத்துருது. அப்ப அந்த லங்ஸ் அது பல்கி பெருகாம தடுத்துட்டாலே பெரிய வெற்றி நமக்கு. அப்ப அப்படி அது செய்வதற்கான முக்கிய காரணியா வழங்குது நம்மளோட கருஞ்சீரகம்னு சயின்டிஸ்ட் ஒரு முடிவுல சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். இப்போ பிளாக் சீட்ல என்ன இருக்கு? தைமோக்யூனான் ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலக்கூறு இருக்கு. ஆன்டிவைரல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். ஆன்டிவைரல் ஆன்டி ஆக்சிடென்டாக செயல்படக்கூடியது தைமோக்யூனான். தைமோக்யூனான் இருக்கு, பல பொருள்கள் இருக்கு. அப்போ லியூட்டின்ல கூட அது இருக்கு. அது விஞ்ஞானபூர்வமா ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டதா? விஞ்ஞானிகள் சயின்டிஸ்ட் ரிப்போர்ட் இருக்கா? இல்ல. அதுலயும் தைமோக்யூன் இருக்கு. ஆனா இந்த தைமோக்யூன் சரியானதுன்னு ரிப்போர்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப இந்த தைமோக்யூனின் இருக்கிறதுனால தைமோக்யூனினும் இருக்கிறதுனால இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டாக்டர் சார். எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன். இது முக்கியமானது. இந்த ஸ்லைட கொஞ்சம் பாருங்க. தைமோக்யூனான் என்ன செய்யுது? blocks critical enzymes and RNA of viruses. அப்ப என்ன செய்யுது? பொதுவா பாருங்க அந்த படத்துல உள்ளதுல இதுதான் வைரஸ் செல். இதுக்குள்ள டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இருக்கு. அதை ப்ரோக்ராம் பண்றது. நமக்கு எப்படி டிஎன்ஏ இருக்கு, ஆர்என்ஏ இருக்கு. அந்த ஆர்என்ஏ என்ன செய்யுது? அதுதான் அதோட உருமாற்றங்களை நிர்ணயிக்கக்கூடியது. மேல இருக்கக்கூடிய கொம்புகள் பாருங்க, ஸ்பைக்ஸ் சொல்லக்கூடிய கொம்புகள். இந்த கொம்புகளை வைத்து தான் அது நம்மளோட புரோட்டீனை போய் நம்ம உடம்புல உள்ள செல்ல உள்ள புரோட்டீன் அட்டாச் ஆகி அதை உண்டு இது பல்கி பெருக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம்? நம்மளோட ஆன்டிபாடி சொல்லக்கூடிய புரோட்டீன் மூலமாக நமக்கு உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஆன்டிபாடி என்று சொல்லக்கூடிய போர் வீரர்கள் கூட இந்த கொண்டையை மறைத்து கொண்டு வர்றது வர வடிவேல் கொண்டையை மறைச்சிட்டு வர்ற மாதிரி நினைக்கிற மாதிரி இது உண்மையிலே கொண்டையை மறைச்சிட்டு வந்துருது. நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அதுக்கான மெடிசின்ஸும் அது நம்ம பாடியில இருக்கிற ஆன்டிபாடிகளை ஏமாத்தி விடுது. எப்படி சட்டையை மாத்தி போட்டு வந்தா வேற ட்ரெஸ் வேற ஒப்பனைகள் செய்து கொண்டு வந்து ஆள் மாறாட்டம் செய்வது போல இது செஞ்சு வந்துட்டதுனால உள்ளுக்குள்ள எளிதாக நுழைய முடியாது. ஆனால் நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய பிளாக் சீட்ல இருக்கக்கூடிய தைமோக்யூனான் எப்படி தெரியுமா? நீ எதுவா மாறி வந்தாலும் கண்டுபிடிச்சு உதப்பேன்னு சொல்லக்கூடிய அற்புதமானது. அதை விட முக்கியமானது இது செய்யற வேலை. आपका आवाज कभी कभी कट हो रहा है. अभी कट हुआ है. नो इशू प्लीज कंटिन्यू. अभी सुन पा रहा है क्या? now we can hear sir. Now we can hear please. அப்ப என்ன ஆகுது? அந்த ஆர்என்ஏ கொண்டுருது. அங்க போய் ஆர்என்ஏ கொண்டு வைரஸை கொண்டுருது. அப்ப வைரஸ் இனப்பெருக்கம் ஆகவும் வாய்ப்பெல்லாம் போது அந்த வைரஸை காலியாக்கிறது. அப்போ ஒன்று வெளியே இருந்து வரக்கூடிய இம்யூன் பூஸ்ட் ஆன்டி வைரலா செயல்பட்டு வரவரை தேடி வருவதை அங்கே அழிக்கிற வேலை செய்து, அடுத்தது அப்படி உள்ளே நுழைந்து வந்தாலும் அந்த மாறுவேஷத்துல வர முடியாம அதை மாறுவேஷம் போட முடியாம அதை தமிழ் காக்கக்கூடிய அற்புதம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். இது இப்ப அடுத்து துளசிக்கு வருவோம். இந்த துளசிங்கிறது உலகம் முழுக்க ஃபேமஸ் ஆனது. நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துவதிலும் ஆன்டி வைரலாக செயல்படுவதிலும் வைரஸை உள்ள வராம அழிப்பதிலும் எதிர்ப்பு சக்தி கட்டமைப்பு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவர் இது பேரு. இப்ப இதுவரை உலகம் முழுக்க நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தும் நவீன ஆராய்ச்சியில சரி காமன் கோல்ட் அண்ட் ரெடியூசஸ் ஸ்ட்ரெஸ். அப்ப துளசி இலைகள் என்ன செய்யுது? அந்த காய்ச்சலை நம்மளை காப்பாத்துது. உடல் அழுத்தம் மன அழுத்தத்திலிருந்து நமக்கு பெரிய விடுதலை கொடுக்குது. இட் லீவ்ஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் ஷார்ப்பனிங் மெமரி and in curing fever and common cold. அந்த ஆராய்ச்சி முடிவு என்ன சொல்லுது பாருங்க. துளசி இலைகள் என்ன செய்யுது? நம்மளோட ஞாபக சக்தியை கூர்மைப்படுத்தவும் கூர்த்திட்ட உதவுது. கூடவே நமக்கு காய்ச்சலையும் கோல்டையும் மட்டுப்படுத்த உதவுதுங்கிறது முக்கியமான ஒரு நிறுவனமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். டாக்டர் சார்.
Tulsi stimulates production of disease-fighting antibodies by up to 20%. Used to treat cough, cold, asthma. இப்போ என்ன இதோட அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, துளசி எந்த வகையில பயன்படுது, நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எதிர்ப்பு சக்தி அரண்ல முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடிய நோய் கிருமிகளோட எதிர்த்து சண்டை போடக்கூடிய ஆன்டிபாடிஸ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பொருள்களை 20% அதிகப்படுத்தி கொடுக்குது. இந்த துளசியை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது மூலமா அது போர் வீரர்கள் எண்ணிக்கை 80 பேர் தான் இருந்தாலும் ஒரு 20 பேர் அது உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குற வேலையை செய்யுது. அப்ப இதன் மூலமாக அது என்ன செய்யுது, ஹீலிங், இது ஒரு நல்ல உடம்புக்குள்ள ஒரு ஹீலிங் ஹெல்ப், அந்த வீக்கங்களை குறைத்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் குறையக்கூடிய ஹெர்பா இருக்கு. அதுல என்ன விட்டமின் ஏ இருக்கு, விட்டமின் சி இருக்கு. அப்போ அந்த இதெல்லாம் சேர்ந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்றதுதான் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் 20% இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான வழி வகுக்குது. எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் ஒன். Eugenol. Eugenol is the essential oil of Tulsi leaves. Used to relieve inflammation of nasal and respiratory tract membranes. The eugenol is மிக அற்புதமானது. துளசியில உள்ள ஒரு செக்மெண்ட், ஒரு என்சைம். இந்த என்சைம் என்ன செய்யுது, மூச்சு குழாயிலையும் நுரையீரலும், அந்த நுரையீரல் போகக்கூடிய அந்த மூச்சு வாங்கக்கூடிய தளங்கள்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்கள்ல உள்ள இன்ஃப்ளமேஷன், வீக்கங்களோ பாதிப்புகளையோ சமன்படுத்தி அதை ஆரோக்கியமாக்கிறது மிகப்பெரிய வேலை செய்யுது. This leaves contains an essential oil eugenol used against the respiratory ailment including bronchitis and rhinitis. இப்போ அந்த மூச்சுக்குழாய் சம்பந்தப்பட்ட மிக மோசமான அந்த bronchitis, rhinitis கூடிய மிகப்பெரிய தொல்லைகளுக்கு கூட இந்த eugenol மிகப்பெரிய அருமருந்தா பயன்படுது. எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் ஒன். So I think that should be enough for Tulsi, Nasar sir. And we come straight to neem. And neem is very important as a blood purifier, as a detoxifier, and as an antiviral. Do we have evidence for neem? Yes, we'll show you the evidence today. Neem has high parasite, which also has a similar action by inhibiting the viral internal RNA proteins, is able to stop the virus multiplication. So that is neem. And of course, aloe vera and pudina, aloe vera and mentha also have immune boosting antiviral properties. Now we come straight to the evidence, right? So, and all these are available in a single capsule. Yes, and you have that capsule. The MRP is 1440, but actually DP is very affordable for such a capsule, which has so many potential strong immunity boosting products. It contains 200 mg of black seed oil, 150 mg of tulsi blend, 100 mg of neem extract, which is equivalent to 100 neem leaves, and 25 mg of aloe vera, equivalent to 5 gram aloe vera. It is such a concentrated extract of aloe vera in this capsule, and mentha 10 milligram. So this is a wonderful product, costing you, I think, how much? 1440 into 0.8, costing you 11 rupee 50 paise per capsule on DP price, sort of free. So I have been taking this product for last 1.5 years without fail, including my family. So all members of my family are having one capsule of NutriCharge S5 daily without fail. Do we have evidence that it works? Yes. Along with honey, Nigella sativa, that is black seed, was given in Pakistan. 3 things happened. Number 1, all patients who were infected became negative faster. Those who were less infected, 8 days they were 6 days they were COVID negative. Those who were severely infected, 8.5 days they were COVID negative. And third, and the most important point, deaths due to COVID were reduced strongly. Earlier, we were losing 20 out of 100 serious patients, 18.8 was the mortality rate. You can see here, 18.87% mortality rate. And after we gave them black seed and honey, you already have honey, Nasar sir, black seed and pure honey, along with anti-COVID medicines, and death rate down from 19%, 18.8% to 4%. There are only 4 patients were lost. 96 serious patients were saved. COVID patients, serious patients were saved when you gave honey and black seed along with COVID. So this is evidence. Another evidence is black seed and zinc. And you can see herself, when you gave black seed with zinc to COVID patients, they stopped the entry of the COVID virus in the lung cells. Number 1. And number 2, increased immunity. And number 3, stopped the virus from multiplying. 3 things. I'll repeat.
when you gave black seed, that is thymoquinone along with zinc. First, together, they stopped the entry of the virus in the lung cells. Even if the virus entered, they increased the immunity, and then they reduced the multiplication rate of virus. So that is how black seeds saved COVID patients, and zinc also helped it. From where you will get zinc? You have the zinc in Nutricharge Man, you have the zinc in Nutricharge Women. What about neem? We have talked a lot about neem. So Indian scientists have given us evidence for neem, that once you gave only neem extract to some people who are in COVID prone area. So all relatives in Kerala, all relatives, wherever there is COVID, if they start taking neem, their risk of getting infected by COVID will reduce to 45%. That means 55% risk reduction. Less than half would be the risk. Only by neem. I'm not talking about aloe vera. I'm not talking about mentha. I'm not talking about tulsi. I'm not talking about black seed. That is bonus. Only neem can bring down the risk by 55%. And you have neem. Yes, you have neem extract of 100 leaves of neem. So I don't need to tell you more. So along with Nutricharge S5, 1 tablet of Nutricharge Man gives you zinc, vitamin C, vitamin A, beta carotene, vitamin D, lycopene, lutein, selenium, vitamin E, 33 nutrients, right? And then we come to Nutricharge Women. You have got nearly 50 nutrients, including zinc, vitamin C, vitamin A, vitamin D, and antioxidants like lycopene, lutein, and selenium. So these 3 products, I think you should sell the maximum, and together also their cost is not much. So around 12 rupees few odd paisa for Nutricharge Women, 11 rupee 50 paisa for Nutricharge S5, total 25 rupee a day to save your wife, to save your daughter, to save your sister. And for man, it is even less. And last product, let me remind you, to boost the immunity in children, please do not forget about Nutricharge Kids. It contains 10 herbs. These herbs include tulsi. These herbs include amla. These herbs include grape extract. These herbs include giloy and many other immunity boosting and appetite boosting and digestion improving ingredients. 28 vitamins and minerals, 10 botanicals, 4 pre-probiotics to improve digestion, and 3 types of proteins against to boost immunity and to help in increasing the antibody production. And don't forget, real mango powder or real cocoa extract from Belgium there is no artificial flavor in Nutricharge Kits. So Nasar sir, that is all for today. Now over to you, sir. Last few slides, please finish. Yeah. Yes, Tulsi, you finished. So let me take you to me. இப்ப துளசி வரை நம்ம பார்த்துட்டோம். நம்ம பார்த்தது என்னது, S5ல இருக்கக்கூடிய கருஞ்சீரகத்தை பார்த்தோம், அடுத்து துளசி பார்த்தோம். 3வது பாத்தீங்கன்னா நீம், வேப்பலை. வேப்பலை நம்ம பண்டைய காலத்துல நமக்கு எல்லா முன்னோர்கள் சொல்லப்பட்டது, நம்மளோட மருத்துவ குறிப்புகள் எல்லாம் ஏராளமா இருக்கு, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது என்ன செய்யுது, அது டீடாக்சிஃபையர். அது முக்கியமான வேலை டீடாக்சிஃபையர் தான் நமக்கு தெரியும். டீடாக்சிஃபிகேஷன் என்னது, நம்ம ரத்தத்திலோட நச்சுக்களை நீக்க வல்லவை. இட் டீடாக்சிஃபை யுவர் பாடி, ரிமூவ் ஹார்ம்ஃபுல் டாக்ஸின் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃப்ரம் பாடி, ப்ரொடெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிசீஸ். நம்ம உடம்புல எது விரும்பியோ விரும்பாமலோ உணவு மூலமாகவோ எது தண்ணி நீர் மூலமாகவோ நம்ம எடுத்துக்கொண்ட நச்சு பொருள், தேங்கியிருக்கும் நச்சு பொருள்களை சுத்தப்படுத்தி வெளியேற்றி விட்டு நமக்கு எந்த நோயிலிருந்து நோய் அண்டாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதான் நம்ம வேம்பு. இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த வேம்பு ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பார்த்தா இதுவும் மிகப்பெரிய ஆன்டி வைரலாவும் செயல்படுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், ஒரு ஆன்டி வைரலாவும் செயல்படுது. இப்போ இதுக்கெல்லாம் ப்ரூஃப் வேணும்னு ஏற்கனவே கேட்டுருந்தோம். டாக்டர் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Hyperosite. Neem is a powerful antiviral also. அப்ப இது அடுத்த கட்டம் என்ன செய்யுது, இது நமக்கு தெரிஞ்சது போக அடுத்த என்ன செய்யுது, மிக சிறந்த கருஞ்சீரகத்தை போல சிறந்த ஆன்டி வைரலாவும் செயல்படுது. அப்ப வைரஸை வரும்போதே தேடி அழிக்கக்கூடிய வல்லாண்மை பெற்றது நீம்ங்கிறது இப்ப ஆராய்ச்சி பூர்வமா கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். It will change. Slow. Okay, no problem. இப்போ இதுவும் என்னன்னு பாருங்க, நியூக்ளியோ புரோட்டீனை போய் எங்க இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ், கோவிட் வைரஸ், இந்த மாதிரி மோசமான வைரஸ்களோட நம்ம இது கருஞ்சீரகம் செய்த வேலையை இதுவும் செய்யுது.
நியூக்ளியோ புரோட்டீன்ல போய் RNA போய் டேமேஜ் பண்ணி அதோட உருமாறும் தன்மையையும் இனப்பெருக்கத்தையும் மட்டுப்படுத்திடுது. இப்ப ஹைப்ரோசை வைரலுக்குள்ள நுழைஞ்சி அப்போ அதோட இனப்பெருக்கத்தை முழுதாக அழித்து விடுகிறது. அடுத்து என்ன செய்யுது, அந்த ஸ்பைக் புரோட்டீனை போய் அழிச்சிருது. அப்போ அதோட கொம்புகள், அந்த கொம்புகள் உள்ள புரோட்டீன் தான் நம்ம உடம்பு செல்கள் உள்ள புரோட்டீனும் உண்டு. அது நமக்குள்ள அதை அழித்து விட்டு அதோட இனத்தை பெருக்கி கொண்டு வருது. அதையும் இது காலி பண்ணிடுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். அடுத்து அலுவேரா, மென்தால்ங்கிறது புதினா. இப்ப இதுல இந்த மூணை தவிர இன்னும் 2 இருக்கு. அலுவேரா பத்தி நமக்கு தெரியும், அது ஒரு எதிர்ப்பு சக்திக்கு நல்ல வலுவான ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியது. மென்தாலும் நமக்கு தெரியும், நுரையீரலுக்கு சுவாச மண்டலுக்கு ரொம்ப நல்லது. அப்போ அதுவும் இதுல சேர்ந்திருக்கனால ஆன்டிவைரல் இம்யூனிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி 2மே இருக்கு. அப்போ நம்ம இருக்க மொத்தம் 5 பொருள்களையுமே ஆன்டிவைரலுக்கு முக்கியமான இம்யூனிட்டி இருக்கு. இந்த ஆன்டிவைரல் இம்யூனிட்டி மட்டுமல்லாமல் உள்ள வந்துட்டு அதோட RNA டேமேஜ் பண்ணி அதோட இனப்பெருக்கத்தை தடுத்து அழிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. நிறைய பேரு கோவிட்ல பாதிக்கப்பட்டு நெகட்டிவாகி வெளியே வந்துடுறாங்க. வந்து பிறகு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இறந்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, வைரஸ் செத்து போச்சே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா வைரஸ் வந்து நேரடியாக கொள்வது மட்டுமல்ல, அந்த வைரஸ் கொல்லப்பட்டு வெளியேறி சென்றாலும் அது ஏற்படுத்தி இருக்கிற உடல்ல உள்ள உட்காயங்கள் சொல்றோம்ல, அந்த ஒரு இன்ஃபிளமேஷன்ஸ், அது நம்ம நுரையீரலை பூரா ரணமாக்கிட்டு போயிருக்கும். அந்த நுரையீரல் தன்னை வீட்டு எடுக்க முடியாம அதோட வேலை செய்ய முடியாம படிப்படியா அழித்து விடும். அப்போ வைரல் கொல்லப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டாலும் நமக்கு பாதிப்பு இருக்கும். ஆனா அதுல இருந்து மீள்றது ஒண்ணு, வைரஸை காப்பாற்றுறது ஒண்ணு, வைரஸ் விட்டு சென்ற தடயங்களை அழித்து நம்ம உடல்ல ஆரோக்கியத்தை உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய வேலையை செய்யக்கூடியது நம்மள்ட்ட உள்ள இந்த 5 பொருள்களும். எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் ஒன். இந்த 5 அந்த 5 இப்ப நான் சொன்னதுதான். இந்த 5 இம்யூனிட்டி பூஸ்டர்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே ஒரு கேப்சூல் வடிவத்தில் நமக்கு கிடைக்குது. அதுவும் தலை சிறந்த ஒரு தயாரிப்பு முறையில நல்ல குவாலிட்டி ஸ்டார்களை கொண்டது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். இதுதான் S5. இப்ப பாக்குறீங்க, இந்த படத்துல பாக்குறீங்க, எல்லாரும் தெரியும், புதியவர்கள் தான் பாப்பீங்க. இதுல 30 மாத்திரைகள் இருக்கு. 30 மாத்திரையோட MRP எவ்வளவு? 432 ரூபாய். இதுல ஒரு மாத்திரையோட விலை என்ன ஆகுது? 14 ரூபாய் 40 பைசா தான் வருது. எவ்வளவு பெரிய உயிர் காக்கும் விஷயமா இருக்கு. எவ்வளவு பெரிய செலவுகளுக்கு போறாங்க. ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டார்னா, கோவிட் தெரிஞ்சுட்டா பல லட்சங்களை கொடுத்து அவர் மீள முடியாம திரும்புற காலத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா ஒவ்வொரு நபருக்கு இதை கொடுத்தா அந்த எல்லைக்கே போக முடியாம காப்பாற்ற போறோம். ஈச் நியூட்ரிஷன் S5 capsule contains 5 herbs. இப்ப 5 மூலிகைகள் இருக்கு பார்த்துட்டோம். பிளாக் சீட் ஆயில் இருக்கு, ஈக்குவல் டு 200 மில்லி சீட்ஸ். 200 மில்லிகிராம் சீட் விதைகளோட சாறு அப்படியே இருக்கு. 150 மில்லிகிராம் துளசி பிளட் இருக்கு, துளசி சாறு இருக்கு. அது என்னது, ஒரு துளசி இல்ல, 3 வகையான வெரைட்டி. துளசியில் 3 வகை இருக்கு. அந்த 3 துளசியோட சாறுகள் இருக்கு. அடுத்து 100 மில்லிகிராம் நீம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கு. 100 மில்லிகிராம் என்னது, 100 இலைக்கு சமம். 100 இலையோட சாறு அப்படி இருக்கு, ஈக்குவல் டு 100 நீம் லீவ்ஸ். அலுவேரா எக்ஸ்ட்ராக்ட் 25 மில்லிகிராம் இருக்கு, ஈக்குவல் டு 5 கிராம் அலுவேரா. 5 கிராம் அலுவேரா கற்றாழை துண்டு எடுத்தோம்னா அது எவ்வளவு, அதோட இது இருக்கு. மெத்தா 10 மில்லிகிராம் இருக்கு. இத்தனை தலை சிறந்த மூலிகைகள் சேர்ந்த ஒரு கலவை ஒரே ஒரு கேப்சூல் 14 ரூபாய் 40 காசுக்கு நம்ம வாங்கி நம்ம சாப்பிடுவது மட்டுமல்லாமல் நம்மளோட குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரும் கொடுக்கும் போது இந்த ஒரு மிகப்பெரிய பேராபத்து. நம்ம பாதுகாப்பா இருக்கிறோம், மாஸ்க் தான் போட்டுக்கிறோம்னு சொல்றவங்களுக்கு கூட வரதான் செய்யுது. இது எந்த ரூபத்துல வரும் தெரியாது. ஆனா நம்ம கட்டமைப்பை காப்பாத்திக்கிட்டோம்னா வராம தடுத்துடலாம். நம்ம வீட்டுல ஒருவருக்கு வீட்டுக்கு வந்து நம்ம போபால பாத்துருக்கிறோம். ஒருத்தர் கோவிட் வந்து அவரை காப்பாத்த போதே கிட்ட நெருங்கி போற குடும்ப உறுப்பினர்கள் 4 பேர் இருந்த குடும்பத்தில் 3 பேர் இறந்து போறதெல்லாம் பாத்துருக்கிறேன். அப்போ முடிஞ்ச வரை நம்ம சர்க்காருக்கு நல்லது, நம்ம காப்பாற்ற முடியாம இருக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம கைக்கு மீறி ஒரு விஷயமான காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம். அதனால இதெல்லாம் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். இப்ப நம்ம ப்ரூஃப் வேணும்னு முதல்ல காட்டுறோம் சொல்லியிருந்தோம். அப்போ விஞ்ஞான ரீதியா ஆராய்ச்சியின் முடிவுகள் வேணுமா? ஆமா. பிளாக் சீட் வித் ஹனி அகேன்ஸ்ட் COVID-19 இன் பாகிஸ்தான். இப்ப பாகிஸ்தானோட விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்களுக்கு கோவிட்ல பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு மருத்துவ ரீதியாக இதை கொடுத்து எதை, பிளாக் சீட் வித் ஹனி. நம்ம மட்டும் பிளாக் சீட் இருக்கு S5ல. ஹனி ஏற்கனவே RCM ஹனி வேர்ல்டுல பெஸ்ட் ஹனி இருக்கு. அது இந்தியாவில சுத்தமான தேனை செக் பண்றதுக்கு லேபரட்டரி இந்தியாவில கிடையாது. உலகத்துல இருக்கிறது ஜெர்மன். அந்த ஜெர்மன்ல சர்டிபிகேட் தேர் தான் நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஸோ நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய 2 பொருள்களும் வைத்து பாகிஸ்தான்ல உள்ள விஞ்ஞானிகள் கோவிட் பேஷண்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்படி கொடுத்தது என்ன சொல்றாங்க அவங்கன்னா, இன்ஃபெக்டட் ரெக்கவர்ட் வெரி ஃபாஸ்டர். ஏற்கனவே கோவிட் பாசிட்டிவா இருந்தவங்க சீக்கிரமா அவங்க மீண்டு ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு உதவி செய்யுது. அடுத்தது அந்த ஹனியன் பிளாக் போகும்போது டெத் ரேட் இருக்குல்ல, இப்ப இதுவரையும்
அவங்க அந்த பிளாக் சீடையும் ஹனியும் கொடுக்காம அவங்கள்ட்ட மெடிக்கேஷன்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது 100க்கு 19 பேர் இறந்துக்கிட்டாங்க. 100க்கு 19 பேர் இறப்பதை அவங்களால தடுக்க முடியாம இருந்தது. ஆனா என்றைக்கு நம்ம ஹனி பிளாக் சீடு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்களோ அன்னைக்கு அந்த 19ங்கிறது 4ஆ குறைஞ்சிருச்சு. அப்ப ரேஷியோ பாருங்க. இப்ப நான் 5ல ஒரு மடங்கு தான் இறந்திருக்காங்க. அப்போ 4 மடங்கு பேஷண்ட்ஸை காப்பாற்ற முடியுது. இப்ப அவங்க ஏற்கனவே வேற நியூ கோர்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இது கூட சேர்த்து கொடுக்கும் போது அப்ப ஆரம்பத்துல இருந்து கொடுத்த எவ்வளவு பெரிய ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்குங்கிறது நமக்கு விஞ்ஞானபூர்வமான மருத்துவ ரீதியான ஆராய்ச்சி கழகத்தோட முடிவு அது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மலேசியால ஒரு ரிசல்ட் வந்திருக்கு. அவங்க மலேசியா விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க பிளாக் சீடையும் ஜிங்கை சேர்த்து கொடுத்திருக்காங்க. பிளாக் சீடையும் ஜிங்கையும் கொடுத்திருக்கும் போது அவங்க நேரடியா என்ன நடக்குது, ரிஸ்க் ஆஃப் த டெத் ரேட், அப்போ இறப்பு சதவீதத்தை வர்றவங்கள்ட்ட கண்டிப்பா % இறந்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறோம்ல, அது 45% குறைஞ்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 55% பேர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்க. 100க்கு 100 பேர் இறப்பதற்கு ரிஸ்க் இருக்கு நம்பிக்கை இருந்த காலத்துல இதை கொடுக்கும் போது 55 பேர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்க. அப்போ எவ்வளவு பெரிய ஒரு அற்புதமான ரிசல்ட். இதுவும் ஆராய்ச்சி கழகமாக செய்யப்பட்டது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நீம்ல என்ன செய்யறோம், நீம்ல நம்ம இந்தியாவோட மருத்துவர்கள் அவங்க சொன்ன ரிசல்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா அதுவும் அவங்களும் இதே சொல்றாங்க. ரிஸ்க நமக்கு தொடர்ந்து நம்ம நீம் வேப்பிலை சாறை கொடுக்கும் போது வேற எந்த மருந்து கொடுக்காம வேப்பிலை சாறை கொடுக்கும் போது பாதிக்கு மேல அவங்க மீட்ட முடியுது டெத் ரேஷியோவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த எல்லாமே விஞ்ஞானபூர்வமாக சயின்டிபிக் மேகசின்ல பரிசீலிக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி முடிவுகள். அது பேஷண்ட்ஸ் கொடுத்து மருத்துவர்கள் காட்டிய முடிவுகள். இத்தனையும் கலந்து இருக்கிறதா இந்த ஒரு பாக்கெட்ல நமக்கு கிடைக்குது. இது கூடவே நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், இது கூடவே ஜிங்குக்கு நமக்கு தேவை என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம், நியூட்ரிசார்ஜ் மேன், ஆண்களுக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் மேன் பார்த்தோம். Yes, sir. I went through this. Okay, you went through this. Yeah, you can go. Completed all. You can go to the recharge man and woman kits. Okay. இப்போ நம்ம previous one. Yeah. இப்போ நியூட்ரிசார்ஜ் women பார்க்கறோம், மேன் பார்க்கறோம். நியூட்ரிசார்ஜ் women என்ன பார்க்கறீங்க, அது ஒரு டேப்லெட்ல 13 மினரல் இருக்கு. 13 மினரல், 13 வைட்டமின், 6 பொட்டானிக்கல் தாவரங்கள், தாவர மூலிகைகள், 5 அமினோ ஆசிட்ஸ், 5 அமினோ ஆசிட்ஸ், 10 மில்லிகிராம் ஜிங்க், 40 மில்லிகிராம் விட்டமின் சி, 600 மைக்ரோகிராம் விட்டமின் ஏ, 5 மைக்ரோகிராம் விட்டமின் டி, ஆன்டிஆக்சிடன்ட்ஸ் லைக் லைகோபின், லியூட்டின் அண்ட் செலனியம் 40 மைக்ரோகிராம், விட்டமின் இ 7.35 மைக்ரோகிராம். இத்தனையும் கலந்த 50 ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த பெண்களுக்கு அத்தியாவசியமான எல்லா பெண்களையும் ஆரோக்கியம் வைக்கக்கூடிய மாத்திரை தான் நம்மள்ட்ட இருக்கிறது. மாத்திரை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்து தான் நியூட்ரிசார்ஜ் உமன். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், இதுல ஜிங்க் முக்கியமா இருக்கு. அடுத்து நியூட்ரிசார்ஜ் மேன்ல நம்ம இந்த மாதிரி சேர்த்து சாப்பிடும் போது ஜிங்கும் நமக்கு கரைஞ்சீரகம் முக்கியமானதுன்னு பேசிட்டோம். அப்போ அந்த துத்தனாவும் கரைஞ்சீரகம் இருக்குது. ரெண்டு பாக்ஸ் நம்மள்ட்ட இருக்கு, S5 நியூட்ரிசார்ஜ் மேனோ உமனோ. நியூட்ரிசார்ஜ் மேன் என்ன பாருங்க, பெண்களுக்கு நிறைய இழப்புகளும் அழகும் தேவை இருக்கிறனால 50 ஊட்டச்சத்துக்கள் இருந்தது. ஆண்களுக்கு 33 தான். அது போதுமானது ஆண்களுக்கு. ஏன்னா பெருசா அழகுக்கான ஒரு தேவையில்லை, ஆண்கள் இழப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை, ஈட்டுவது மட்டும்தான். அதனாலதான் நியூட்ரிசார்ஜ் மேன் டேப்லெட்ல இருக்கு 13 விட்டமின், 13 மினரல், இது வரிசையா ஒவ்வொன்றா இருக்கு. அப்ப 12 மில்லிகிராம் ஜிங்க் இருக்கு, 40 மில்லிகிராம் விட்டமின் சி, 533 மில்லிகிராம் விட்டமின் ஏ, 1.3 மில்லிகிராம் பீட்டா கேரோட்டின் ஈக்குவல் டு வைட்டமின் ஏ. அடுத்து வைட்டமின் ஏ 5 மைக்ரோகிராம் விட்டமின் டி, லைகோபின், லியூட்டின், செலனியம், விட்டமின் இ. இத்தனையும் இருக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் மேன்ல. அப்ப பொதுவா அந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் சொன்னது போல இந்த பேண்டமிக் போன்ற மிக கொடூர தொற்றிலிருந்து நம்மளை தற்காத்துக் கொள்வதற்கு கருஞ்சீரகமும் ஜிங்கும் போதும், கருஞ்சீரகமும் தேனும் போதும். அது நிரூபிக்கப்பட்டுருச்சு. ஆனா ரெண்டு போக ஏராளமான விட்டமின்கள் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கைக்கு ஆரோக்கியமா இருப்பதற்கு, எதிர்ப்பு சக்தி கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கு தேவையான அத்தனை இருக்கு. WHO உலக சுகாதார அமைப்பு சொன்ன அளவின்படி இருக்கு. அது முக்கியமானது. இதெல்லாம் இருக்கணும். ரேண்டமைஸ்டா போட்டோம்னா அது தேவைக்கு அதிகமாக போகும். ஆனா எந்தெந்த தனிமங்கள் எந்தெந்த அளவுல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு உலக சுகாதார அமைப்பும் ICMR என்று அழைக்கக்கூடிய இந்திய மருத்துவ கழகமும் பரிந்துரைத்த அளவில் இருக்கக்கூடியது மிக தரம் உயர்ந்ததான பொருட்கள் நம்ம இருக்கு. இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான பொருள் நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ். இது குழந்தைகளுக்கு மிக முக்கியமானது. பெரியவர்கள் தற்காத்துக் கொள்கிறோம். நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ்ங்கிறது இது உலகத்திலே யார்ட்டுமே இல்லாத அளவுக்கு 49 நியூட்ரிஷன்ஸ் உள்ள ஒன்று இருக்கு.
49 நியூட்ரிஷன்ஸ் உள்ள ஊட்டச்சத்து உணவு நம்ம கடையில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி பானங்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லாமே சக்கைகள், அது எல்லாமே வெறும் சாக்கரைட், வெறும் சர்க்கரை, அது போட்டுதான் மக்களை ஏமாத்தி சுவைக்கு அடிமை வச்சிருக்கிறாங்க. ஆனா இது மிக உயர்தரமான கிளினிக்கலி ப்ரூவன் சர்டிபிகேட் வாங்க. மெடிசனுக்கு தான் கிளினிக்கல் ப்ரூவன் சர்டிபிகேட் தேவை. நம்மள்ட்ட கிளினிக்கல் ப்ரூவன் சர்டிபிகேட் உள்ள 2 ப்ராடக்ட் இருக்கு. அதுல ஒன்று நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ். சார் கிட்ஸ் ரைட் சார், கிட்ஸ். I completed this. Just go to the kids. Yeah. அப்ப அந்த கிட்ஸ் நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ்ங்கிற ஒரு அற்புதமான இருக்கு. இதை சவால் விட்டு ஒவ்வொரு குழந்தையும் நம்ம காப்பாற்றலாம். ஒவ்வொரு தாய்மார்களுக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் உள்ள தகப்பனுக்கும் மிகப்பெரிய கவலை இந்த காலகட்டத்தில் என்ன பாத்தீங்கன்னா, குழந்தைக்கு அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாம போகுது. டாக்டர்கிட்ட அடிக்கடி போயிட்டு இருக்கு. நான் ஒத்த பக்கம் வீசி எடுத்துட்டு சொல்லி சவால் விட்டு தான் எல்லாம் கொடுப்பேன். ஒரு நாள் எடுக்க வாய்ப்பே கிடைச்சது இல்லை. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவ்வளவு பெரிய அற்புதமான பொருள் இது. இதுல என்ன கொடுக்கும் போது டாக்டர்கிட்ட அடிக்கடி போகுது, குழந்தை ஒழுங்கான சாப்பாடு சாப்பிடுறது, சாப்பாட்டுல அது அக்கறை காட்டுறது இல்லை. நொறுக்கு தீனிகள் ஜங்க் ஃபுட் வந்துருச்சு. ஜங்க் ஃபுட்டை சாப்பிடுறது உடல் சத்து இல்லாம போது அதுக்கு சின்ன கிளைமேட் சேஞ்சஸுக்கும் சின்ன விஷயங்களுக்கு பலவீனமாயிருது. டாக்டர்கிட்ட போறோம், டாக்டர்கிட்ட போய் மருந்து சாப்பிடுது, திரும்ப மருந்தால உடல் பாதிக்கப்படுது. இந்த ஒரு கெடுகட்ட ஒரு சைக்கிள் இருந்து குழந்தைகளை மீட்கக்கூடிய வல்லாண்மை பெற்றதா இருக்குது. இதுல 49 எசென்சியல் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு, 28 விட்டமின் மினரல்ஸ் இருக்கு, 10 பொட்டானிக்கல் இந்த மாதிரி தாவரம் நம்ம சொல்லக்கூடிய சிறந்த தாவரங்கள், மருத்துவ குணமிக்க தாவரங்களோட இது இருக்கு, 4 ப்ரீபயோட்டிக் இருக்கு, டைப் ஆஃப் புரோட்டீன், அது ஒரு டைப் ஆஃப் புரோட்டீன், 3 டைப் ஆஃப் புரோட்டீன் இருக்கு. நம்ம பெரியவங்களுக்கு ஒரு புரோட்டீன் தான் இருக்கு. ஆனா குழந்தைகளுக்கு வளர்றதுக்கு மில்க் புரோட்டீன் தேவை இருக்கு. பெரியவங்களுக்கு சோய் புரோட்டீன் மட்டுமே சிறந்தது. ஆனா குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே சிறந்தது வளரும் காலத்துல. அதுல சோய் புரோட்டீன் இருக்கு, மில்க் புரோட்டீன் இருக்கு, வே புரோட்டீன் இருக்கு, 3 புரோட்டீன் இருக்கு. அதுல 2 அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு, ஒரு டிஹெச் இருக்கு, மூளை வளர்ச்சிக்கும் அறிவு வளர்ச்சிக்கும் அந்த புத்திக்குமான டிஹெச் இருக்கு. கூடவே ரியல், அது 2 பிளேவர்ல வருது. ஒன்று ரியல் கொக்கோவா, பெல்ஜியத்துல இறக்குமதி செய்யக்கூடிய சுத்தமான ஒரிஜினல் கொக்கோவா பவுடர் அப்படி போடப்பட்டிருக்கு ஒரு சுவை, சாக்லேட் சுவைக்காக. இன்னொன்று அந்த சுவை பிடிக்காதவங்களுக்கு மாம்பழ சுவை இருக்கு. மாம்பழ சுவை கலரிங்கோ டேஸ்டோ கிடையாது. இது ஒரிஜினல் அல்போன்சா மாம்பழத்தை அப்படி எடுத்து பவுடர் ஆக்கி அதுல போட்டிருக்காங்க. இத்தனை ஒரு அற்புதமான ஊட்டங்கள் அந்த குழந்தை சாப்பிடும் போது குழந்தைக்கு செரிமானத்துக்கு தூண்டக்கூடிய உள்ள பில்லியன் கணக்குல உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் என்று அழைக்கக்கூடிய நுண்ணிய பாக்டீரியாவை வளப்படுத்துவதற்கான ஊட்டச்சத்து உணவு இதுல இருக்கு. குழந்தைக்கு தேவையான அத்தனை வகையான மூளை வளர்ச்சியிலிருந்து, கண்ணுல இருந்து, உடல் எலும்பு வளர்ச்சி, தோற்ற வளர்ச்சி, உடம்பு கரெக்டான வயதுக்கேற்ற எடை, சுறுசுறுப்பு, நல்ல உறக்கம், அத்தனை தரக்கூடிய அருமருந்தாக இது இருக்கு. இதை ஒரு குழந்தைக்கு 2 வேளை சாப்பிடும் போது ஒரே மாதத்தில் சவால் விடலாம். அடுத்த மாசம் ஆச்சரியப்படுவாங்க தாய்மார்கள், குழந்தை டாக்டர்டே போலையாது, குழந்தை நோய்வாய் பண்ணலன்னு வரும். இவ்வளவு பெரிய அற்புதமான பொருள் இருக்கு. ஏன்னா இப்ப 3வது அலை வந்துகிட்டு சொல்றாங்க, அது குழந்தைகளை தாக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இப்பவே குழந்தைகளை காக்க நமக்கு இதை பயன்படுத்தி எப்பவுமே தேவை. இப்ப நம்ம பேசிக்கிறது எல்லாமே எல்லா காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் குழந்தைக்கு தேவையானதான். ஆனா இப்ப மிக தேவையானது. இதை பற்றி தெளிவு நம்ம பெற்ற பாக்ஸ் இல்ல. 30 பாக்ஸ் எடுத்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு குடும்பத்தை, அந்த வீட்டுல ஆண்களுக்கு அதை கொடுப்போம், பெண்களுக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் 3 கொடுப்போம். எல்லா குடும்பத்திலும் ஒரு குழந்தை இருக்கும், அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் கொடுப்போம். இவ்வளவு பெரிய அற்புதமான காம்போ நம்மள்ட்ட இருக்கு. மிகப்பெரிய வெற்றிக்கான வழி இருக்கு. நாம இந்த உங்களுக்கான செய்திக்கு நமக்கு தொடர்ந்து கிடைக்குது. இதை பயன்படுத்தி மாபெரும் வெற்றியுடன் நகர்வோம். நமக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் அந்த செய்திகளை, நாம் பிறருக்கு அதை பகிர்ந்து அளிப்போம். அதை அளிப்பதன் மூலமாக நமக்கு மாபெரும் நன்மை கிடைக்குது, கூடவே மாபெரும் பிசினஸ் கிடைக்குது, வருமானம் கிடைக்குது, அச்சீவ்மெண்ட் கிடைக்குது, மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்குது. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ரஞ்சித் சார். Yes sir, wonderful presentation sir. I think Ranjit sir, Nasar sir is more charged than I. Always charged. Yes, yeah, the same. Nasar sir is really NutriCharge. I can Thank say you, that. thank you very much. Thank you very much. Sir, we are just duplicating you sir. We are 100%